विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तमुपास्महे। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिः सन्निधिं क्रियात्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपारलोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कस्मै येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदं कृपया तस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षवे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचत् कालव्यालमुखग्रासत्रासनिर्नाशहेतवे। श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। स्वर्गे सच्चे च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्याः मा मुञ्चत कर्हिचित्। कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्त्येकहेतुमिह भक्तिविलासकारी। सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके हि तीर्थपरिशेलनसेवया किम्। स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहम् अन्यनृणां न वैष्णवानाम्। रसप्रवाहसंस्थेन श्रीशुके नेरिता कथा कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठप्रभुर्भवेत्। कलिमनसंहतिकारणो अखिलेशो हरितत्व न गीयते क्षभीक्षणम् इह तु पुनर्भगवान् अशेषमूर्तिः परिपठतोऽनुपदं कथाप्रसङ्गैः।
కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరయే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఓమశ్చ శ్రీమద్భాగవతాఖ్య మహామంత్రస్య శ్రీనారదర్షిః బృహతి ఛందః శ్రీకృష్ణపరమాత్మా దేవతా బ్రహ్మ బీజం భక్తిశక్తి జ్ఞానవైరాగ్యే కీలకం శ్రీకృష్ణప్రసాదసిద్ధ్యర్థే శ్రీమద్భాగవత పారాయణే ప్రవచనే శ్రవణే చ వినియోగః. నారదర్షే నమః శిరసి బృహతి ఛందసే నమః ముఖే శ్రీకృష్ణపరమాత్మదేవతాయై నమః హృదయే బ్రహ్మబీజాయ నమః గుహ్యే భక్తిశక్త్యై నమః పాదయోః జ్ఞానవైరాగ్యకీలకాభ్యాం నమః సర్వాంగే. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అంగుష్టాభ్యాం నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ తర్జనీభ్యాం నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ మధ్యమాభ్యాం నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అనామికాభ్యాం నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ హృదయాయ నమః. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ శిరసే స్వాహ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ శిఖాయ వౌషట్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ కవచాయ హుం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ అస్త్రాయ ఫట్. భూర్భువస్సురోమితి దిగ్బంధః. యం బ్రహ్మా వరుణేంద్రరుద్రమరుతస్తున్వంతి దివ్యైస్తవైః వేదైః సాంగపదక్రమోపనిషదైః గాయంతి యం సామగాః. ధ్యానావస్థితతద్గతేన మనసా పశ్యంతి యం యోగినో యస్యాంతన్న విదుఃసురాసురగణాః దేవాయ తస్మై నమః. కస్తూరీతిలకం లలాటఫలకే వక్షస్థలే కౌస్తుభం నాసాగ్రే వరమౌక్తికం కరతలే వేణుం కరే కంకణం సర్వాంగే హరిచందనం చ కలయన్ కంఠే చ ముక్తావళీం గోపస్త్రీ పరివేష్టితో విజయతే గోపాలచూడామణిః. త్రిభువనకమలం తమారవర్ణం రవికరగౌరవరాంబరం దధానే వపురలకకులావృతనాబ్జం విజయసఖేరతిరస్తు మే అనవద్య. ఓం శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమః. గోపాలకృష్ణ భగవానికి, గోపాలకృష్ణ భగవానికి, గోపాలకృష్ణ భగవానికి. స్వస్త్యస్తు సతాం సన్మంగళాని సతతం భవంతు. శ్లోకైక శ్రవణ పఠన మాత్రేణ వక్తృశ్చ శ్రోతॄణాం నిఖిల కలికల్మషాపనోదన పటుతరే శ్రీమద్భాగవతే మహాపురాణే పూర్వకథానుసారేణ అద్య కథా ప్రస్తూయతే. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ హరే పరమాత్మనే ప్రణతక్లేశనాశాయ గోవిందాయ నమో నమః. పరమాత్మ యొక్క ప్రేరణ చేత సద్గురువు యొక్క ఆదేశము చేత జరపబడుతున్నటువంటి భాగవత్ సప్తాహ జ్ఞానయజ్ఞంలో మనం 3వ రోజు కార్యక్రమానికి చేరుకున్నాము. ఈరోజు 5వ స్కంధంలో ఉండేటువంటి మిగతా భాగము, 6వ స్కంధము, 7వ స్కంధము, 8వ స్కంధంలో గజేంద్ర మోక్షం దాకా వెళ్ళాలి. కొంచెం కథలు తెలిసిన కథలు ఉంటాయి, ఇవాళ కొంచెం ఉత్సాహంగా ఉండే కథలు కూడా ఉంటాయి, కొంత అర్థం కాకుండా ఉండే విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. 2
కలగలుపుగా ఉన్నది భాగవతం. నిన్నటి మనం ప్రత్యేకించి ప్రియవ్రతుడి యొక్క వృత్తాంతాన్ని చెప్పుకుంటూ ఉండి దాంట్లో చాలా విషయాలు చెప్పుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పృథు చక్రవర్తి యొక్క వృత్తాంతాన్ని సమగ్రంగా చెప్పుకొని భరతుడి వృత్తాంతాన్ని కూడా చెప్పుకొని, భరతుడు మహామహుడు, అజనాభం అనే పేరుతో ఉండేటువంటి ఈ దేశానికి ఆయన పరిపాలన వల్ల భారతదేశం అనే పేరు ఏర్పడింది. అలాగే ఆ భరత వంశంలోనే ఇంకా చాలామంది పుట్టారు. అతని జడభరతుడు, ముందు భరతుడు, జడభరతుడు అయ్యాడు. తర్వాత మళ్ళీ మోక్షానికి వెళ్ళాడు. ఆయన రఘుగణుడికి తత్వోపదేశం చేశాడు. ఈ భరతుడికి పంచజని అటువంటి ఆవిడ భార్య. నేను ఆ విషయం చెప్పుకోలేదు. అంటే భరతుడు వృత్తాన్ని చెప్పి భరతుడి గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఆ భరతుడికి పంచజని అటువంటి కన్యయందు సుమతి, రాష్ట్రభృతుడు, సుదర్శనుడు, ఆవరణుడు, ధూమ్రకేతు అని 5 సంతానం. రాజవంశాలు కాబట్టి పెద్ద కొడుక్కి అవకాశం ఎక్కువ, అందుకే మిగతా కొడుకు పెద్దగా చెప్పబడదు. ఎవరో కొంచెం దాంట్లో మహానుభావులు ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ గురించి కొద్దిగా చెప్తాము. అంటే ఋషభుడికే 100 మంది కొడుకులు, ఇట్లా తండ్రి గారు. ఆ 100 మంది కొడుకుల్లో పెద్దవాడు భరతుడు. అంతపాటు ఇంకా 9 మంది ఉన్నారు. ఆ 9 మంది కూడా రాజ్యాలు పంచిపెట్టాడు. మళ్ళీ భరతుడు తన యొక్క రాజ్యాన్ని మళ్ళీ తన కొడుకులే పంచిపెడతాడు. ఆ భరతుడు తర్వాత వచ్చేవాడు మొట్టమొదట సుమతి అనేవాడు వచ్చాడు. సుమతి యొక్క భార్య వృద్ధసేన. అంటే ఎందుకు చెప్తున్న పేర్లు అంటే, ఇప్పుడు పేర్లు వెతుక్కుంటున్నారు చాలా మంది, ఏం పేర్లు పెట్టుకోవాలి, ఏం పేరు పెట్టుకోవాలి. మనకు తెలియని ఎన్ని పేర్లు ఉన్నాయో లేదు. వృద్ధసేన అంటే మనకి మంచిగా అనిపిస్తుంది. మనకు వృద్ధస్ అంటే బాగుంటుంది. అంటే చివరికి ఉస్ రావాలి. అరుణ్ అంటే ఇప్పుడు పేరు ఆ తరుణ అరుణ అంటారు, అరుణ్ అలా. సుమతి, వృద్ధసేన. ఆ సుమతికి దేవజిత్తు అనేటువంటి కొడుకుగా పుట్టాడు. భార్య అసురి. వాళ్ళిద్దరికి దేవద్యుమ్నుడు పుట్టాడు. దేవద్యుమ్నుడి భార్య పేరు ధేనుమతి. మన ఈ పేరు ఇట్లా వినం కదా, ధేనుమతి. ఆ దేవద్యుమ్నుడికి పరమేశ్వరి అనేటువంటి కొడుకు పుట్టాడు. అంటే పరమాత్మ పేరు పెట్టాడు. ఆ పెట్టినందుకే ఒక పాపం. ఈ పరమేశ్వరి అనేవాడు చాలా తపస్సంపన్నుడు. ఈ వంశంలో తపస్సంపన్నుడే కాకుండా పరమాత్మని ధ్యానము చేసి పరమాత్మ యొక్క సాక్షాత్కారాన్ని పొందినటువంటి మహానుభావం. అంటే వీళ్ళందరూ ఎందుకు గొప్పవాళ్ళు నిజాన్ని చెప్పాలంటే, రాజ్యపాలన చేస్తున్నా, సంసారం అన్ని సుఖాలు అనుభవిస్తున్నా, సంతానం కంటూ ఉన్నా, పరమాత్మ యందే పూర్తిగా మనస్సు పెట్టి వీళ్ళు చేస్తున్నారు. అందరూ పరమాత్మ దర్శనం పొందిన వాళ్ళు ఆ వంశంతో అండి. మనం ఎంతో భరతుడు చెప్పుకున్నాము, ఆపే చెప్పుకున్నాము. వీళ్ళందరూ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహంతో పూర్తి పరమాత్మ యందే స్థితులై ఉన్నారు. వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు పరమాత్మ గుర్తు రావడం వేరు, ఎప్పుడు పరమాత్మ యందే ఉంది. కాబట్టి పరమాశ్చార్య పేరు పెట్టేందుకు పరమాత్మ దర్శనం జరిగింది ఆయనకి. ఆయన భార్య పేరు సువర్చల. సువర్చల పేరు మనం హనుమంతుడి భార్య అనుకుంటాం. మనం హనుమంతుడి వివాహం ఎందులో మనకు తెలియదు, కానీ అయిందని కొంతమంది చెప్తారు. ఆయన బ్రహ్మచారిని మనం చెప్తాము. ఇది కొన్ని విరుద్ధంగా ఉండే భావాలు ఉన్నాయి. ఆ పరమేష్ఠికి ప్రతీహుడు అనేవాడు పుత్రుడిగా పుట్టాడు. మళ్ళీ ప్రతీహుడి భార్య కూడా సువర్చల చెప్తున్నారు. మరి అదే పేరు పెట్టబడ్డ అమ్మాయి ఇంకో అమ్మాయి వచ్చిందా ఆ ఇంటికి మనకు తెలియదు. లేదా పొరపాటు ఎక్కడైనా గ్రంథంలో రాసేటప్పుడు ఎక్కడైనా జరిగిందా అంటే 2 పేర్లు అవే ఉన్నాయి, 2 సువర్చలే ఉన్నాయి. పొద్దున్న సుమారుగా 15 నిమిషాలు వెతికాను వీటికోసం. అక్కడ ఇక్కడ మార్పులు వస్తాయేమో. కానీ 2 అంటే అనుమానం. సువర్చల పేరు అదే పేరు అక్కడ మళ్ళీ సంతానం చెప్తే తల్లి కదా, అక్కడ కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది మనకి. కాబట్టి ఆ ప్రతీహుడికి మళ్ళీ సువర్చల అదే పేరుతో రాకూడదే ఉంది. ఇప్పుడు లలిత పేరుతో మా ఇంట్లో 3 ఉన్నారు. కాబట్టి ఏ లలిత అంటే ఏ లలిత కాదు లలితే. కాబట్టి పేరు ఉన్నంత మాత్రం కూడా మనం అట్లా భావించాల్సిన అవసరం లేదు, అది మన దోషమే అవుతుంది. ఇప్పుడు సువర్చల, అత్తగారి పేరు సువర్చలే, కోడల పేరు సువర్చలే. అందువల్ల ప్రతీహుడికి ప్రతిహర్త, ప్రస్తోత, ఉద్గాత అనేటువంటి 3 కొడుకులు పుట్టారు. వీడు 3 కూడా యజ్ఞాది క్రతువులందు మహానిష్ణాతులు, చాలా యజ్ఞాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు.
అంటే ప్రతిహర్త మొదటివాడు, ఆయన భార్య పేరు స్తుతి. స్తుతి పేరు వింటున్నాం ఈ మధ్యకాలంలో, స్తుతి ఇలాంటి పేరు వింటున్నాము. ఆ ప్రతిహర్తకి అజుడు భూముడు అని ఇద్దరు పిల్లలు. అజుడు మరి సన్యాసం కోసం వెళ్ళిపోయాడో, రాజ్యం వదులుకున్నాడో తెలియదు. భూముడు రెండవ వాడు. ఆ భూముడికి ఋషికుల్య అనేటువంటి భార్య. వీళ్ళకి ఉద్గీతుడు అనేవాడు సంతానం. ఆయనకి మళ్ళీ దేవకుల్య అనేటువంటి భార్య. సంతానము ప్రస్తావుడు. ఈ ప్రస్తావుడికి నియుత్స అనేటువంటి భార్య. వాళ్ళకి విభుడు అనేటువంటి కొడుకుగా పుట్టాడు. రతి అనేటువంటిది భార్య. పృథుసేనుడు అనేటువంటి ఓ కొడుకుగా పుట్టాడు. ఆకూతి భార్య. అక్కడ ఒక ఆకూతి పేరు విన్నాం మనం. అంటే మనం పెద్దవాళ్ళ పేరు మళ్ళీ పెట్టుకుంటుంటాం కదా, కూడా పెట్టుకుంటే తప్పే లేదు. అక్కడ ఆకూతి పేరు వచ్చింది. ఆ పృథుసేనుడికి సత్తుడు అనేటువంటి కొడుకు, ధృతి అనేటువంటి భార్య. ధృతి మళ్ళీ అక్కడ యక్షకన్యలో ఉంది. అట్లాగే వాళ్ళకి గయుడు అనేవాడు పుట్టాడు. మన గయ మహారాజు చరిత్ర కొద్దిగా తెలుసుకుంటాము. అంటే వీళ్ళ చరిత్ర పెద్దగా లేదు కానీ అంటే ఇక్కడ పురాణంలో వేరే పురాణంలో ఉండొచ్చు. ఈ గయుడు చాలా గొప్పవాడు, సత్పురుషుడు. సత్వగుణాన్ని పూర్తిగా ఆశ్రయించి తన గుణముల చేతనే లోకాన్ని మెప్పించాడు. అంటే యుద్ధం చేయలేదు ఎవరి పట్ల కూడా. కానీ అనేక మంది రాజులు కూడా ఆయన యొక్క గుణాలను తెలుసుకొని ఆయనతో యుద్ధం ఏం చేస్తామని వాళ్ళు కప్పాలు కట్టడం మొదలుపెట్టారు. అంటే కొంతమందికి ఆ మంచితనంతో సాధిస్తారు. మా నాన్నగారి పరిస్థితి అదే. ఆయన ప్రిన్సిపల్ చేశారు, 13 సంవత్సరాల పైన చేస్తారు. ఇంటికి పొట్టాడే స్వభావం లేదు, గట్టిగా అరిచే స్వభావం లేదు. కానీ ఏ ఊరికి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ మరి ఆఫీసులో ఉంటే వాళ్ళు ఎలా ఉంటే మనకు తెలిసిన విషయమే. కానీ అందరూ సహకారం చేశారు. నాకు అది గుర్తొచ్చింది ఈ చదువుతూ ఉంటే. అంటే పెద్ద పెద్ద సమస్యలు వచ్చాయి, చాలా పెద్ద సమస్యలు వచ్చాయి. కానీ సమస్య ఎలా వచ్చాయో ఆ సముద్రంలో చల్లలాగా అలా వచ్చాయి, అలా వెళ్ళిపోయాయి. ఈయన అలాగే ఉంటుంది, ఏం మార్పు లేదు. అది ఎలా జరిగిందంటే అందరూ సహకారం జరిగింది. అంటే సత్వగుణాన్ని పూర్తిగా ఆశ్రయించినప్పుడు మన చుట్టూ ఉండే వాతావరణం కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మనోటి రజోగుణం బాగా పెరిగినప్పుడే రకరకాల ఇబ్బందులు, తమో గుణంతో సంభవించినప్పుడు ఇంకా కొన్ని ఇబ్బందులు. ఇవన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మనలో ఉండేటువంటి వికారాల వల్లే వస్తున్నాయి. ఇక్కడ సత్వం అందుకే మహాత్ములు చుట్టూ మనం పరిశీలిస్తూ ఉంటే ఆ మహాత్ములు చుట్టూ ఉండే ప్రదేశం అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. పరస్పర విరుద్ధ జంతువులు కూడా స్నేహాన్ని కలిగి ఉంటాయి. దాన్ని మరి ఎవరు చెప్పుకోకలేదు. సాంబశివుడి సంసారం అంతా అదే. ఆ సాంబశివుడి సంసారం చూడండి, వాళ్ళ వాహనాలు చూడండి ఎట్లా ఉన్నాయో. అది కానీ ఆయన ఎప్పుడు శాంతంగా ఉంటాడు. శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్రం ఏదూరతం అని పెట్టేప్పుడు మరి ఆయనకి ఆ జంతువులు ఏంటి, ఆ సర్పాలు ఏంటి, ఆ ఆకారం ఏంటి, చుట్టూ ఇక్కడ ఎమోరిమో వాహనం సింహమా, అక్కడేమో ఎద్దా ఆయనకు వాహనం. పరస్పరం విరుద్ధమేనా? అన్ని విరుద్ధమే. మీ కొడుకు చూసి వాళ్ళ అంత కదా, ఆ నెమలి ఉంది, మళ్ళీ పాములు ఉన్నాయి ఇక్కడ. అంటే అసలు ఆలోచన ఎట్లా వస్తుంది అంటే దాంట్లో సంకేతం ఏంటి? పరస్పర విరుద్ధం అనేది అసలు లేనే లేదు, రెండోది లేదు, ఒకటే ఉన్నది. ఒకటే అన్ని రూపాల్లో ఉన్నప్పుడు ఎవరితో ఎవరు పోట్లాడతాం మనం? ఒక ఆలోచన చేయండి ఒకసారి. అంటే మన నాలుకే మన పళ్ళే. దీని ఎప్పుడు పొరపాటు నాలుగు ఖర్చుకున్నాం అంటే నాలుగు కొరుక్కున్నాం ఉంటాం, లేకపోతే మళ్ళీ ఆంధ్రాలో ఖర్చుకున్నామంటే ఇప్పుడు కొరుక్కున్నాం ఉంటుంది. పెద్ద తేడా ఇంతే పదాల్లో. అది ఖర్చుకోవడం, ఇక్కడ కొరుక్కోవడం. కొరుక్కున్నప్పుడు కొంచెం బాగా జరుగుతుందని ఎవరు తింటారు? ఇప్పుడు మనం చేయని పళ్ళు కొడతామా, మళ్ళీ తినడానికి అవకాశం ఉండదు. బుద్ధి లేదా నాలుగని కొడతామా? ఏం చేస్తాం? కమాయించుకుని హాయిగా ప్రశాంతంగా కొడతాం. ఎంత విరుద్ధం. అవి కఠినంగా ఉండేవి, అదేమో చాలా సున్నితంగా ఉండేది. అందుకే ఏం చెప్తారు? తనలోని నాలుకల వలె మెలగాలి అని చెప్తారు. తనలో నాలుకల వలె మెలగడం అంటే అర్థం ఏంటి? ఈ దీంట్లో ఉండేటువంటి పళ్ళ మధ్యలో అంటే 32 రాక్షసులు ఒక్కడిగా తెలియదు కాదు, వాటి మధ్యలో చాలా సున్నితంగా ఉండేటువంటి నాలుక. దానికి ఒక్క ఎవ్వకూడదు కలిసి గట్టి చెప్తాం. అది నాలుగు నరలేదంటారు కదా. అది ఎంత సమన్వయంగా చుట్టూ తిరుగుతూ ఆహారాన్ని జీర్ణం చేసుకుంటున్నా మెల్లిగా లోపల ఇవి సహకారం చేయాలి. ఇప్పుడు మధ్యలో రావాలి అప్పుడప్పుడు. అయినా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా, అంటే అంత జాగ్రత్తగా మన చుట్టూ కూడా ఉండే వాతావరణంలో ఉండాలి అప్పుడు. అలా చెబుతూ ఉండి
ఆ గైడ్ని అంటే గొప్ప సత్వగుణ సంపన్నుడు కాబట్టి ఆయన గుణముల చేతనే అందరూ ఈయన సాక్షాత్గా హరి అంశయే, హరి అంశాన్ని పురాణం చెప్పలేదు, కానీ ప్రజలందరూ ఏమనుకుంటున్నారు ఆయన్ని, ఇతరు హరి అంశయే అని చెప్పుకుంటున్నారు. అంటే గుణముల చేత, అంటే గుణముల చేత మనం ఎలా సమాజాన్ని నెగ్గుకు రావచ్చు చెప్పడానికి ఇది వచ్చింది ఉదాహరణ. ఆ గయుడికి భార్య పేరు గయంతి, గయుడు గయంతి పేరు గొమ్మత ఉన్నాయి. వాళ్ళకి చిత్రరథుడు అయినటువంటి వాడు సంతానం. చిత్రరథుడు, సుగతి, అవరోధుడు ముగ్గురు. దాంట్లో మరి పెద్దవాడు చిత్రరథుడు కాబట్టి ఆయనకు ఊర్ణ అనేటువంటి భార్య. వాళ్ళకి సమ్రాట్ అనేటివాడు కొడుకు. సమ్రాట్ పేరే సమ్రాట్. ఆ సమ్రాట్కి ఉత్కల అనేటువంటి భార్య, మరీచియ సంతానం, బిందువతి భార్య. అక్కడి నుంచి బిందుమానుడు అనేటువంటి వాడు కొడుకుగా పుట్టాడు. సరఘ ఆమె భార్య పేరు, ఆయన భార్య పేరు. ఆ బిందుమానుడికి మధు అనేటువంటి వాడు కొడుకుగా పుట్టాడు. సుమన ఆయన భార్య పేరు. మనం సుమన పెట్టుకున్నాం మన ఇంట్లో. అంటే నాన్నగారు కొన్ని పేర్లు చెప్పినప్పుడు ఆయన పురాణాలు బాగా చదువున్నారు, దశాస్త్రం బాగా చదువున్నారు కాబట్టి తక్కువ అర్థం చెప్పేసేవారు, ఈ పేరు పెట్టుకోండి తోచింది ఆయనకి. అట్లా మనోడి తారడి అనే పేరు ఈ అమ్మాయికి పెట్టారు కదా. అంటే రకరకాల పేర్లు వెతకాల్సిన అవసరం లేకుండా ఉన్నాయి మనకి పేర్లు. ఇప్పుడు ఓ లిస్ట్ వస్తుంది మనకి ఆన్లైన్లో చూస్తే, ఓ 50 అన్ని గమ్మత్తుగా ఉంటాయి పేర్లు, ఏవి పలకడానికి వీలుగా ఉండవు. సుమన. అట్లాగా మధువుకి వీరవతుడైనటువంటి సంతానం, భోజ అనేటువంటి భార్య, మంధుడు అనేటువంటి సంతానం, ప్రమంధ అనేటువంటి భార్య. అట్లాగే వాళ్ళకి భావనుడు అనేటువంటి కొడుకు. ఈ భావన పేరు ఉంటాం, భావనరావు పేరుతో ఉంటుంది. దూషణ భార్య. అలాగే త్వష్ట అనేటువంటి సంతానం, ఆమె భార్య పేరు విరోచన, సంతానం వీరజుడు, రజోగుణము లేనివాడు. ఈ విరజుడితోటి సుమారుగా ఆ భరత వంశం అయిపోయినట్టే. కానీ వరిజుడికి కూడా ఆయన గొప్ప రాజు, చివరి వాడు. ఆ విరజుని చాలా కీర్తించారు. అంటే భరతుని ఏ విధంగా కీర్తించారో విరజుని కూడా ఆ వంశంలో చాలామంది కీర్తించారు. ఆయనకి శతజిత్తు అనే పేరు మొదలు పెట్టుకొని 100 మంది సంతానం ఆయనకి. ఇప్పటిదాకా 2-3 చెప్పుకుంటూ వచ్చాం, కానీ ఆయనకి 100 మంది సంతానము. ఆ తర్వాత ఎవరెవరు ఎక్కడ ఉన్నారో తెలియదు బాబు. అది విరజుడే చివరి రాజు. ఆ తర్వాత సంతానం మరి రాజ్యాలు మరి కూడా ఎలాగా కాలంలో మార్పులు వస్తున్నాయో అలా అప్పటి కాలంలో వచ్చిన ఇబ్బందితో ఏ రాజ్యాలు పరిపాలిస్తాడో వెళ్ళిపోయి వచ్చి తపస్సు చేసుకోవచ్చు అని చెప్పలేము. ఇక్కడ చాలా గొప్ప విశేషం ఉంది. మనువు క్షత్రియ వంశం, ఋషులు బ్రాహ్మణ వంశం. ఋషుల యొక్క అనుకూలత క్షత్రియులకు కావాలి, క్షత్రియ సహాయము బ్రాహ్మణులకు కావాలి. పరిపాలన సంబంధంగా వీళ్ళు, యజ్ఞాన సంబంధంగా వాళ్ళు, పరస్పరము ఒకరికొక సంబంధాలు కలిగే ఉన్నారు. కాబట్టి చాలామంది ఋషులు రాజుగారి దగ్గరికి నాకు వివాహం చేస్తే సంతానం కదా అనుకుంటున్నాను, ఒక అమ్మాయిని ఇవ్వండి అంటే ఇచ్చేసాము. తర్వాత కాలంలో కొన్ని భేదాలు మార్పులు వచ్చినచ్చు, కానీ పురాణంలో ఎక్కడ చూస్తే మీకు ఎలా కనబడుతుంది అంటే రాజులు వివాహం చేసుకున్న క్షత్రియులు వివాహం చేసుకున్న బ్రాహ్మణ క్షత్రియుల మధ్యలో అవినాభావ సంబంధాలు ఉన్నాయి. అంటే ఇలా చెప్పడం సమంజసం కాదేమో కానీ కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు చూస్తున్నాము, ఎక్కడ కూడా వర్ణ వ్యవస్థ అనేది కనిపించింది. ఏదో ఒక 20%, 30% కాపాడబడుతుంది. చాలా చోట్ల వర్ణ వ్యవస్థ అన్నింటిలో రకరకాల మార్పులు వస్తున్నాయి. అది కాలక్రమం. మనం దానికి అనవసరం కారణాలు చెప్పడాల్సిన అవసరం లేదు. మరి ఈ విధంగా ఎందుకు చెప్పుకోవాలి ఈ వంశాల గురించి, వాళ్ళ గురించి అంటే, ఉన్నతుల యొక్క మహాత్ముల యొక్క పేర్లు తలుచుకున్నా కూడా మనం వాళ్ళ యొక్క పుణ్యంలో కొంత భాగాన్ని పొందుతాం. ఇది ఈ లిస్ట్ అనుకోవడం ఏంటి? పెళ్ళిలో వంశం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉందా? పై నుంచి కింద దాకా అంటే పెద్దల యొక్క అనుగ్రహము చేత మనం ఉద్ధరించబడతాం. కాబట్టి ఆ పెద్దలు తలుచుకోవడం, అందుకే నాంది ప్రస్తావం చెప్పే మంత్రాలు అవే ఉంటాయి. ఎందుకు నాంది ప్రస్తావం మొట్టమొదటి పెడుతున్నాం మనం?
ఒక వంశానికి చెందిన వాళ్ళం, ఆ వంశంలో ఉండేటువంటి పెద్దవాళ్ళ యొక్క చరిత్రలు తెలుసుకుంటే, అందుకే ఎరుకగల వారి చరిత్రలు గరచు సజ్జనుల గోష్ఠి కథలక ధర్మం వెలుగు జరిగిన దాన్ని మరవక అనుష్ఠించున్నది సమంజస బుద్ధిని విధుడితులో వస్తుంది. ఎరుకగల వారి చరిత్రలు, ఎరుక అంటే అర్థం ఏంటి? అందరికీ పరిచయమైనటువంటి మహా గొప్ప వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ చరిత్ర. రాముడి చరిత్ర వింటాము, ఒక చక్కని గుణాలు తెలుస్తాయి మనకి. కృష్ణుడి చరిత్ర వింటాము, గొప్పటి గుణాలు తెలుస్తాయి. ఎందుకు వినాలి? వాళ్ళు ఎవరో కూడా తెలియకపోతే, ఇప్పుడు పరిస్థితులు వస్తే మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి మహాత్ములే మనకు తెలియదు. తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పకపోవడమే, ఎందుకు మాట్లాడే అవకాశమే లేదు కదా. విడివిడి కుటుంబాలు అయిపోయాయి, ఎవరికి వాళ్ళే ఉంటారు, వాళ్ళ బాధలు వాళ్ళకే ఉంటాయి తప్ప అసలు మన పూర్వీకులు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు లేరు. మా పరిస్థితి అదే, ఏమనుకోకూడదు దీంట్లో. మా తాతగారు తెలుసు అంతే, తర్వాత వాళ్ళు ఎవరు తెలియదు. అంటే ఎంత విడిపోతున్నాము. ఇంత లిస్ట్ చెప్తున్నాడు ఒక మహానుభావుడు వ్యాసుడు ఇక్కడ. ఆ పైకి మొదలుపెట్టి మనువు దగ్గర మొదలుపెట్టి వందల లిస్ట్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడికి. ఇప్పుడు మన పేర్లు వద్దా? ఈ పేరు మన సమయం వృధా అనుకుంటాం. మనం సమయం వృధా కాదు. మన వంశంలో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు పుట్టినటువంటి జ్ఞానం మనకుంటే మనం తప్పుడు పనులు చెయ్యం. అలాగే కుటుంబ సంస్కారము మనిషిని కాపాడుతుంది. ఈ ప్రత్యక్ష అనుభవాలు చాలామందికి ఉంటాయి. కొన్ని నాగరిక ప్రపంచంలో వచ్చేటువంటి మార్పులు కొద్దిగా ప్రభావాన్ని చూపించిన కుటుంబంలో కనుక సంస్కారం ఉంటే ఆ సంస్కారం వీడిని ఎప్పుడప్పుడు హెచ్చరిక చేస్తూ ఉంటుంది. అరే నీ వంశం ఇలాంటిదిరా, మీ తండ్రి అలాంటి వాడు, నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావు అని హెచ్చరించినట్టుగా ఉంటుంది. అప్పుడు కనీసం వీటి కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత, కొంచెం ఆలోచన వచ్చాక మారడానికి అవకాశం కనిపిస్తుంది. అసలు తెలియకపోతే ఇదే జీవితం అనుకుంటాడు వాడు. అలా వృత్తం మనం చెప్పుకోబోతున్నాం కాబట్టి ఈ మాట చెప్పాను. అంటే ఇలా తీసుకుంటే అక్కడికి ఆ వృత్తాంతం అయిపోయింది. అంటే ఇదంతా ప్రియవతుడి వృత్తాంతంలోనే. నేను మన ప్రియవతుని కొద్దిగా చెప్పుకొని ఆపేశాం అక్కడికి. అంటే మరి స్వయంభూ మనం వృత్తాలు మొత్తం ధ్రువుడి దాకా చెప్పుకుంటూ వచ్చా, కిందాకే వెళ్ళాం మొత్తం అంతా. కానీ ఇక్కడ మరి ప్రియవతుడు చెప్పుకునే సంతానం చెప్పి చూడొచ్చాం. ఋషభుడు వచ్చాడు, ఆ తర్వాత భరతుడు వచ్చాడు చెప్పుకున్నాం. నాభి భరతుడు చెప్పుకున్నాము. కానీ నిజానికి ఈ ప్రియవతుడు ఏం చేశాడు? ఈ మొత్తం భూగోళాన్ని, అంటే భూమి అంటే వీళ్ళందరూ ఎవరు? మొత్తం భూమిని పరిపాలించేటువంటి వాడు. కాబట్టి భారతదేశం ఒకటి మనది కాదు, ప్రపంచమే మనది. మనది అంటే మనతో వాడు అందరిది అర్థం. మన సొంత హక్కని కాదు. పూర్వీకులు అలా పరిపాలించారు. ఒక తండ్రికి 2 కొడుకున్నారు, ఆస్తులు పంచు 2 భాగాలు అయింది. వీడు మళ్ళీ 3 భాగాలు చేశాడు, వాడు 4 భాగాలు చేశాడు. 7 భాగాలు వేరువేరు కనపడతారు. కానీ ఇవన్నీ ఎవరివి? మొత్తం కుటుంబానికి సంబంధించినవే కదా నిజానికి అయితే. అందుకే ప్రపంచంలో ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మన యొక్క సంస్కృతిలో ఉండే ఏదో ఒక భాగం ఆ ప్రపంచంలో అక్కడ ఉంటుంది. మనము మతాల పేరుతో ఈరోజు మనము వ్యతిరేక చూపించుకుంటున్నాం. కానీ క్రైస్తవ మతంలో ధ్యాన ప్రక్రియ, వాళ్ళు సైలెంట్ కూర్చుంటారు, శ్లోకాలు పీకాలు ఏం పాడవాలి, కూర్చుంటారు. ఆ బొమ్మ మీద కూర్చుంటారు. బొమ్మ పెట్టుకున్నా లేదా ప్రతీకోపాసన. నువ్వు శిలువ పెట్టుకున్నావా, మూర్తిని పెట్టుకున్నావా, వీళ్ళకి ఏది ఉండదు. ఇంకో మతం ఉంది కదా, ఓ గోడ ఉంటుంది అంతే. ఆ గోడకి గోడ చెప్పుకుంటారు. కాదా మరి? అంటే ఏ ఆచారం లేదు వాళ్ళకి. అంటే మనం లోతుగా ఆలోచిద్దాం. ఉడికే ఈ తర్వాత వచ్చిన భేదాలు కదా. అలాగే వాళ్ళు నమాజ్ చేసినప్పుడు వినండి జాగ్రత్తగా. మన ఇక్కడ ఇట్లా బ్రాహ్మణులు ఉద్గాతగా ఉండి లేదా మన సామవేదాన్ని చదువుతారు. సామవేదం యొక్క ప్రక్రియ ఋగ్వేదంకు దగ్గరగా ఉండదు, అది వేరే రకంగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నార్త్ వాళ్ళు చదివితే వేరే రకంగా వాళ్ళు మనం విమర్శిస్తాం. వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి పద్ధతి అదే. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఈ నమ్మకంలో కూడా నమస్తేస్తూ వరకే చదివేస్తారు. వాళ్ళు అయితే అమ్మకం అయిపోయింది వాళ్ళకి, తర్వాత లేవు వాళ్ళకి. నమస్తేస్తు భగవాన్ విశ్వేశ్వర వరకే వాళ్ళ నమ్మకం అయిపోయింది, తర్వాత లేదు. ఇక మనం 11 నమ్మకాలు కొట్టుకుంటాం, వాళ్ళకి అది పూజ అయిపోయింది. నేను 2 సార్లు అడిగాను, మాకు ఇంతే వచ్చు అంటారు వాళ్ళు. అంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక ప్రక్రియ అందరూ చెప్పారు, వాళ్ళు అది పాటిస్తున్నారు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన సంప్రదాయం మర్చిపోయి వదిలిపెట్టారో వాళ్ళకి తెలియదు ఆ విషయం.
ఒక గురువు నుంచి ఎక్కడో కూడా గురువు నుంచే వస్తుంది సంప్రదాయం. బట్ అలా మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళండి, కొద్దిగా ధ్యానాలు ఉన్నాయి, ఆకారాలు మార్పు. కొద్దిగా గుర్రాల ముఖాలతో ఉండే దేవుడు పూజిస్తే ఉన్నారు, గుర్రాల ముఖాలతో దేవుడు లేరా మనకి? అది చెప్పడమే వాళ్ళ ఉద్దేశం, వాళ్ళకి అసలు ఉద్దేశం అంతా కూడా అదే. అంటే విభిన్న సంస్కృతులన్నీ కూడా భారతదేశంలో నుండే లేదా పరమాత్మ నుండే అన్ని ప్రాంతాలకి పంచబడ్డాయి. రాజ్యాలు పంచుకుంటే వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు జీవిస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టుకొని వెళ్ళిపోవడం, హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోవట్లేదు. మీ ఊరని మనం చెప్పాలి. ఇప్పుడు కింద చర్చ వచ్చింది, మీరు అక్కడేమి చిహ్నం ఏర్పాటు చేసుకోలేదా, నా ఉద్యోగం చేస్తుంది కదా, బాబాయ్ గారు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు కదా అని. ఆయనకి అక్కడ హాయిగా ఉంది, ఆయన అక్కడ ఉండిపోయాడు. ఎక్కడ ఉండిపోతే అక్కడ ఉనికి ఏర్పడుతుంది. మనకి ఎక్కడ ఉంటామో అక్కడ 10 మంది చేరుతారు, మన చుట్టూ ఎవరో ఒకటి చేరుతారు, ఉన్న దగ్గర చేరుతారు. నాన్నగారు ఈ మాట అనేవారు, ఎందుకు ఇవాళ ఎక్కువ గుర్తొచ్చారు ఆయన. అంటే చెప్పడానికి కూర్చున్నామంటే అర్హత లేకుండా కూర్చున్నాం కాబట్టి ఆయన గుర్తొచ్చాడు. నా దగ్గర జీవిత సాఫల్య పురస్కారం, జీవన సాఫల్య పురస్కారం నిజామాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఆయన మాట్లాడుతున్నారు. చాలామంది నుండి ఇల్లు కట్టుకోలేదా అని అడుగుతారు. ఇల్లు కట్టుకుంటేమి కట్టుకోకపోతేమి, కట్టుకున్న కోట్లో ఒకడిని అవుతారు, కట్టుకున్న కోటాల మందిలో ఒకడిని అవుతారు. కట్టుకొని కోటాల మందిలో ఒకడిని అవుతారు. ఆయన ఉపన్యాసం చెప్పిన మాట ఇది. అంటే కట్టుకున్న కోట్ల మందిలో ఒకడిని అవుతారు. నా కొడుకు ఉంది ఇల్లు, కోటాల మందికి ఉంది, పెద్ద గొప్పతనం ఏముంది దాంట్లో నా ఉద్దేశం. అక్కడ కట్టుకోలేదు, నాలా ఎంతమంది నా కట్టుకునే వాళ్ళు కోట్ల మంది ఉన్నారు, దాంట్లో ఒకరిని అవుతారు. అంటే ఒకరిగా ఉన్న సమాజంలో ఒకరిగా ఉన్నాను కదా, ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు, లేని వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎక్కడున్నా నేనున్నా. అంటే అంత లోతుగా చిన్న మాటలు చెప్పినప్పుడు నాకు అలా అనిపిస్తుంది ఆయన చెప్పిన మాటలు. ఆయన అవమానంగా ఫీల్ అవ్వడం కానీ, అయ్యో ఇల్లు కట్టుకోలేదు, అయ్యో ఇల్లు కట్టుకోదా, కట్టుకుని ఏం చేస్తాం? పరమాత్మించిన ఒక ఇల్లు ఉందిగా మనకి. నేను మనం పురంజీవి యొక్క ఉత్సాహం చెప్తున్నాం. ఈ పురంజీవి ఇదేగా మన నగరం అంతా కూడా. ఈ నగరంలో సంచరిస్తూనే ఉన్నాం. మనం ఎంతకాలం సంచరి మనకు తెలియదు కదా. ఇది గృహం ఉంటే బంధం ఉంటుంది. అందుకనేసి ఆ సహస్రనామ స్తోత్రంలో వస్తుంది, అనికేత స్థిరమతి, అనికేత స్థిరమతి. మనసు స్థిరంగా ఉండాలి, నికేతం అనేది ఉండకూడదు. అనికేత సంకేతం లేకుండా ఉండాలి. సంకేతం అంటే అడ్రస్ కదా, గుర్తు. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, పలానా చోట ఉంటామండి, ఆ ఉండడానికి గుర్తు, అడ్రస్ కోసం ఇల్లు. ఇప్పుడు మనకి ఆధార్ కార్డు కూడా అడ్రస్ కావాలి సమస్య. కానీ శాస్త్రము అనికేత అంటే పరమాత్మకి ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది అంటే అంతా ఇల్లే ఆయనకి. కొంతమంది సంతోషపడుతుంటారు, మాటలు బాగుంటాయి. ఇల్లు కట్టుకోండి, అదే ఇంట్లో ఉండాలి. అదే ఇల్లు అనుకోండి, ఇష్టం మారుకుంటూ పోవచ్చు. ఇది నచ్చిపోతే అక్కడికి నచ్చిపోతే పోవచ్చు. కట్టుకోవడం ఒక సాంప్రదాయం, ఒక పద్ధతి. అయితే ఈ విధంగా నేర్చుకోవడం ఉద్దేశం ఉంది. మరి ఆయన ఏం చేశాడు, తనకి 10 మంది సంతానం ప్రియవతులకి. కళ్యాణం ఎన్ని గంటల కన్నా కళ్యాణం 12 తర్వాత సమయం చూస్తే కొంచెం మనం తగ్గించుకోవడానికి పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు తగ్గిన సాయంత్రం మళ్ళీ పెంచుకోరు. వాళ్ళకి బహిష్మతి అనేటువంటి భార్య ప్రియవతుడు, అగ్నిధుడు అంటే వాళ్ళతో 10 మంది సంతానం ప్రియవతుడికి. ఆ 10 మందిలో నిన్న మనం అగ్నిధుడి నుంచి నాభి నుంచి చూసాము. మొదటి పెద్దవాడు పేరు ఆ అగ్నిధుడికి. అలాగే యజ్ఞజిహ్వుడు సంతానం వాడు, యజ్ఞబాహు, మహావీరుడు, హిరణ్యరేతుడు, ఘృతపృష్ఠుడు, సవనుడు, మేధాతిథి, వీతిహోతుడు, కవి. ఈ 10 మంది సంతానంలో 3 రాజ్యానికి రాలేదు. మాకు రాజ్యం అక్కర్లేదు, ఏమక్కర్లేదు, మేము హాయిగా తపస్సు చేసుకుంటాం అని తపస్సుకు వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. అంటే బ్రహ్మను ఉద్దేశిస్తూ బ్రహ్మ. కాబట్టి బ్రహ్మను ఆరాధిస్తూ వాళ్ళు, బ్రహ్మ అంటే పరబ్రహ్మను ఆరాధిస్తూ వాళ్ళు యోగీశ్వరుడు. ఇలాంటి వాళ్ళే తర్వాత బ్రాహ్మణులు. భరతుడి సంతానం 100 మంది చెప్తున్నారు కదా, విష్ణుడి సంతానం 100 మంది చెప్తున్నారు. దాంట్లో భరతుడు పరిపాలనకు వచ్చారు, భరతుడు ఇంకో 9 మంది పరిపాలనకు వచ్చారు, మిగతా 10 మంది ఉన్నారు.
ఆ 10 మంది యజ్ఞకర్తములు చేస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా సిద్ధులైపోయారు, మంచి యోగీశ్వరులు అయ్యారు. మిగతా 81 మంది రకరకాల కర్మకాండాలు చేస్తూ బ్రాహ్మణులు అయిపోయారు. అందుకే మనకి జన్మనా జాయతే శూద్ర కర్మనా జాయతే ద్విజ అనేటువంటి పదాలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి పుట్టాయి ఇవన్నీ, ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే ఏం చెప్తాము? బ్రాహ్మణో సుముఖమాసీత్ బాహురాజన్యకృత ఊరూతస్య పద్భ్రాగు శూద్రో జాయత. ఒకే పురుషుని యొక్క రకరకాల అవయవాల నుంచి సృష్టి అంతా ఏర్పడింది అని చెప్తారు. కాబట్టి భేదము చేసే వృత్తిని బట్టి తప్ప ఈ జీవునితో సంబంధం ఉన్నప్పుడు భేదం అనేది లేదు. ఈ ముగ్గురు ఇలా వెళ్ళిపోతే మిగతా 7 ఉన్నారు. ఇప్పుడు 7 ఎందుకు చెప్పుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే, ఈ ప్రయోజనం చేసిన పని ఏమిటి? సూర్యరథం అలా తిరుగుతూ ఉంటే నేను పరిపాలించే రాజ్యంలో ఎక్కడ కూడా ప్రజలకి చీకటే పదార్థమే ఉండకూడదు, అంటే ఎప్పుడు ప్రకాశమే ఉండాలి. ఇక్కడ ప్రకాశం అంటే జ్ఞానమే ఉండాలని అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం. దాంతో తనక బాగా కాంతివంతంగా ఉండే రథాన్ని ఎక్కి సూర్యుడికి అపసవ్య దిశలో తిరగడం మొదలుపెట్టాడు. అంటే సూర్యుడు ఇటు వస్తే ఆయన అటు వెళ్తాడు, సూర్యుడు మళ్ళీ అక్కడికి వెళ్తే ఈయన ఇటు వస్తాడు. ఇలా మొత్తం తిరుగుతూ ఉంటే మొత్తం అంటే సూర్యుడి కాంతి ఇక్కడ ఉంది, ఈయన కాంతి కింద ఉంటుంది. మొత్తం భూమి ఇలా తిరుగుతున్నాడు ఇలా సూర్యగమనానికి. సూర్యుడు ఇలా తిరుగుతాడు, ఇలా తిరుగుతాడు. అలా తిరుగుతున్నప్పుడు ఆ రథచక్రాల రాపిడికి భూమికి కోతలు ఏర్పడ్డాయి, పెద్ద పెద్ద కోతలు ఏర్పడ్డాయి. దాని కారణంగా ఇది 7 ద్వీపాలుగా మారింది, 7 సముద్రాలుగా మారింది. కాబట్టి ద్వీపములు సముద్రములు ఆ విధంగా ఏర్పడ్డాయి. అంటే ప్రియవ్రతుల యొక్క రథచక్రం యొక్క ఆ చక్రం యొక్క రాపిడికి భాగాలు ఏర్పడ్డాయి. వాటి వల్లనే ఆ సముద్రాలలో క్షార సముద్రము, ద్వీపము జంబూ ద్వీపం. మనం జంబూ ద్వీపే భరతవర్షే అని చెప్పుకుంటాం. అంటే మన సంకల్పంలో మొట్టమొదటి వచ్చింది అది. అలాగే క్షార సముద్రం ఏర్పడింది, జంబూ ద్వీపం ఏర్పడింది. అది 1,00,000 యోజనాల యొక్క పరిమాణం కలిగి. అంటే అట్లా అడిగాడు పరీక్షతో, ఈ భూవలయం యొక్క మా విషయాలు చెప్పండి అని. ఇది మొత్తం ఇవాళ జాగ్రఫీ చెప్పేదంతా హిస్టరీ. ఇప్పుడు జాగ్రఫీ కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు మనకి బయాలజీ టచ్ చేసుకుంటున్నాం మనం చిన్న చిన్న విషయాల్లో. అంటే మనకి పురాణాల ద్వారా ఇవి చెప్పారు. అప్పుడున్న విద్యార్థులకు జ్ఞానం ఎట్లా వచ్చింది ఈ ప్రాంతాల గురించి? ఏది ఎక్కడ ఇప్పుడు మనం చెప్పలేము, గూగుల్ చూస్తే కానీ. వాళ్ళు ఈ ప్రాంతం ఇక్కడ ఉంటుంది, ఆ ప్రాంతం అక్కడ ఉంటుంది చెప్పేవారు. రామాయణంలోకి వెళ్తే ఇంకా గొప్పగా ఉంటుంది, చాలా గొప్పగా ఉంటుంది రామాయణంలో. ఎందుకంటే సుగ్రీవుడు అందరినీ వాళ్ళ దగ్గర పంపిస్తారు. ఆ పంపించినప్పుడు ఒక్కొక్కడికి ఎక్కడికి వెళ్తే ఎక్కడి దాకా వెళ్ళొచ్చు అంటే భూమి యొక్క చివరంతుల దాకా వెళ్ళమని చెప్పాడు. ఎంత వెతిగా రాలేదు సీతామ్మ గురించి. మొత్తం జాగ్రఫీ కాదా, ఇలా వెళ్ళండి, అక్కడ సముద్రాలు వస్తాయి, ఈ నగరాలు వస్తాయి, ఈ నగరాలు అక్కడ అరణ్యాలు ఉంటాయి, మన ఇక్కడ దాకా వెళ్ళగలుగుతాం, ఇక్కడ వెళ్ళలేము, ఇక్కడ కాంతి ఉంటుంది, ఇక్కడ కాంతి ఉండదు, అక్కడ మీరేం మాట్లాడకండి, అక్కడ యక్షులు వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళు ఏమాత్రం ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, మీరు జాగ్రత్తగా చాలా జాగ్రత్తగా వెతుక్కొని వచ్చేయాలి. అది 2 రోజుల్లో వచ్చేయాలి. దక్షిణకి వెళ్తే మొత్తం అలా చెప్పాడు. కాబట్టి ఆంజనేయ స్వామికి వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ సింహిక అనేటువంటి రాక్షసి ఎంత ఉందో ఛాయాగ్రాహి, ఆ విషయం చెప్పాడు ఇక్కడ సుగ్రీవుడు. ఎంత జాగ్రఫీ నాలెడ్జ్ ఉంది సుగ్రీవుడికి. అంటే మొత్తం ఈ భూభాగంలో ఏది ఎక్కడ ఉంది, ఎంతవరకు ఉంది, ఎక్కడ దాకా మనం అంటే మానవుడు ఎక్కడ దాకా వెళ్ళగలుగుతారు, ఎక్కడ తర్వాత మనం వెళ్ళలేకుండా ఉండే పర్వత ప్రాంతం. అంటే అటు సూర్యుడు ఉదయించే పర్వతం దాకా ఇక్కడ అస్తాద్రి వరకు మొత్తం చెప్పాడు అక్కడ మొత్తం రామాయణంలో. అంటే ఋషులు ఏం చేశారు, మనకి ఒక జాగ్రత్త అందజేశారు మనకి భౌగోళిక శాస్త్రం. ఈ విధంగా ఈ ఇద్మజుహుడికి ఇచ్చినటువంటి భాగం 2వ అంటే 7 భాగాలు అయింది కదా, 7 భాగాలు 7 పాలించేశాడు. మొన్న చెప్పుకున్నాం, ఏ రాజులు పరిపాలించినా రాజ్యాన్ని కొంతకాలం పరిపాలించాక కొంచెం పెద్దతనం వచ్చింది అని భావించుకోగానే పరిపాలన ఇంకా మనం చేయడం ఆపుకోవాలనుకున్నప్పుడే, అంటే దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలనేటువంటి సామెత ఇక్కడ వచ్చింది. ఇదంతా సంఘంతో ఉన్నటువంటిదే. ఇది కూడా వదిలిపెట్టారు. సంఘంలో వీళ్ళందరూ భక్తులే, కానీ ఈ సంఘాన్ని వదిలిపెట్టి వానప్రస్థాశ్రమానికి వెళ్తారు. రాజులందరూ కూడా అంతే. రాజర్షులయ్యారు కొంతమంది, మహర్షులయ్యారు కొంతమంది, అక్కడ అన్ని రకాల కులాల వాళ్ళు ఉంటారు. ఋషుల్లో వైశ్యులు ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు. అందుకే దశరథుడు మహారాజు ఆ సంబంధించినప్పుడు బ్రాహ్మణం కాదే బాధపడిగా చెప్పాడు. కానీ శపించారు కదా వాళ్ళు. అంటే వానప్రస్థాశ్రమం ఒకటి ఉంది ప్రత్యేకించి మనకి. సన్యాసం తర్వాత విషయం, తీసుకుంటామో లేదు అవసరం లేదు, కానీ వానప్రస్థం వరకు మనం వెళ్ళాలి. అంటే వానప్రస్థం ఏం చేస్తున్నాము, దీక్షలు పూని వ్రతాలు చేసుకుంటూ హోమం చేసుకుంటూ ఈ సంగమంతో వదిలిపెట్టి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండి మనస్సుని శుద్ధపరచుకోవడము.
ఆ పరుచుకునే స్థితి వచ్చాక వైరాగ్యాలు పొందినప్పుడు సన్యాసం తీసుకొని పరమాత్మ కలిసిపోవాలి. అంటే ఏ పరమాత్మ నుంచి మనం వచ్చామో, ఏ పరమాత్మ సగురూపంలో ఉండే ప్రపంచంలో తిరుగుతున్నామో, మళ్ళీ నిర్గుణం నుంచి వచ్చామో నిర్గుణం వెళ్ళిపోవాలి. మనం ఈ సగుణాన్ని వదిలిపెట్టి మళ్ళీ నిర్గుణంకి వెళ్ళాలి. ఇంకెంతే ఏముంటుంది ఖచ్చితంగా చెప్పడానికి. అంతే, ప్రతి రాజు ఎవరు తీసుకున్నా పంచడము వాళ్ళు వెళ్ళిపోవడం. ఆ వెళ్ళేప్పుడు భార్యతో వెళ్ళొచ్చు, భార్య లేకుండా వెళ్ళొచ్చు. అది నియమం ఉంది అక్కడ. అంటే భార్యని కొడుకులకి చెప్పి తను వెళ్ళిపోవచ్చు. ఈ విధంగా రెండవ దిగ్వజుడు అక్కడ ఏర్పడినటువంటిది ప్లక్ష దీపం. ప్లక్ష అంటారండి. ఇక్షు సముద్రం అక్కడ. మూడవది యజ్ఞబాహుడు ఏర్పడింది సుర సముద్రము, షాల్మలి ద్వీపం. ఇవి ఒక్కదానికి ఒకటి అంటే రెట్టింపు వస్తూ ఉంటాయి, ఒకదాని వైశాల్యం. అంటే ఇప్పుడు జంబూద్వీపం 1,00,000 యోజనాలు చెప్పుకున్నాము, లక్షద్వీపం వచ్చి 2,00,000 యోజనాలు అవుతుంది. దాని రెట్టింపు మళ్ళీ 4,00,000 యోజనాలు అవుతుంది. 1+1 కాదు, 1, 2, 4, 8, 16, 32 అట్లా 7 ద్వీపాలు కూడా. అట్లాగే తర్వాత మహావీరుడు అక్కడ ఇతను సన్యాసి ఎక్కడ చెప్పుకున్నాము. హిరణ్యరేతుడు తర్వాత వాడు ఘృత సముద్రం, వాడి ద్వీపం చుట్టూ ఘృత సముద్రం. ఆ ద్వీపం పేరు కుష ద్వీపం. తర్వాత క్రౌంచ ద్వీపం, ఘృత పుష్ణుడు ఇచ్చాడు. సముద్రం క్షీర సముద్రం. ఆ తర్వాత శాఖ ద్వీపం అంటాం. సముద్రము మేధాతిథి ఇక్కడ, అది దధి సముద్రం. తర్వాత పుష్కర ద్వీపం అంటాము, శుద్ధ సముద్రము, శుద్ధ జలం. అది వీతిహోత్రుడు దానికి అధిపతి. ఇలా 7 సంతానానికి 7 ద్వీపాలకి అధిపతులు చేసి ఆయన వానప్రస్థానికి తపస్సు చేసుకుంటూ పరమాత్మలో కలిసిపోయారు. ఇది ప్రియవ్రతుడి యొక్క ఆయన వృత్తాలు. వాళ్ళు ఇప్పుడు వీళ్ళు పరిపాలనలోకి వచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ ద్వీపాలు ఏర్పడ్డాయి కదా, భువనకోశ వర్ణన అనేటువంటిది ఒక మహాఘట్టాన్ని తీసుకొచ్చి భాగవతంలో పెట్టాడు మహానుభావుడు. అంటే ఈ భూమి అంతా కూడా పరమాత్మ యొక్క స్వరూపమే. మొట్టమొదటి తీసుకుంటే యజ్ఞవరాహ స్వామి భూమిని ఉద్ధరించాడు కదా, ఆ భూమి చెప్పకపోతే ఎట్లాగా? అంటే ఇంత సంతానానికి రమణానికి ఏది సాధనం అవుతుంది? భూమి సాధనం అవుతుంది. బట్ భూముల వర్ణాన్ని చెప్పుకోండి. అలాగే అంతరిక్ష వర్ణాలు చెప్పాలి, ఏవేవి రాష్ట్రాలు ఇక్కడ ఉన్నాయనే విషయాన్ని చెప్పాలి, జ్యోతిష్ శాస్త్రాలు చెప్పాలి. ఈ రెండు కలిపి ఈరోజు కొంచెం పొద్దులకు ఉండేటువంటి అవకాశంలో ఎంత అవకాశాలు చెప్తున్నాం ప్రయత్నం చేద్దాం. తోచినంత వరకు తెలిసినంత వరకు. ఇంకా దీనికి చెప్పడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉండేటువంటి అంశము. చాలా వరకు ఇక్కడ భాగవత పురాణం చెప్పినా కూడా ఇవి వదిలిపెట్టేస్తాను. నేను ఇప్పుడు ఎవరు చెప్పినా వివరంగా వీటి చెప్పినటువంటి నేత వీళ్ళేది చెప్పిన వాళ్ళు ఉండారేమో మహానుభావులు, నాకు తెలియదు. కాబట్టి నేను విన్నట్టుగా అలా గుర్తులేదు ప్రత్యేకించి. దాంట్లో మొట్టమొదట జంబూ ద్వీపాలకు వచ్చాం మనం. అంటే మనది, అంటే ఇక్కడ కూడా దాన్ని ప్రత్యేకించి వర్ణించాలి. ఇక్కడ ఎందుకోసం మనం ఉంటున్నాం కాబట్టి మన జంబూ ద్వీపం తెలుసుకోకపోతే ఎట్లా అని. మనం ఉండే ప్రాంతం అని తెలియదు, మన ఇల్లు మన ఊరు తెలియకపోతే ఎట్లా కనీసం. ఆ ఊరిలో మీ సొంత ఊరు మీకు ఊరు తెలియదా అంటారు వాళ్ళు అడిగితే. కాబట్టి మిగతా ద్వీపాలు పెద్ద తెలియకపోయినా మనకి జంబూ ద్వీపం కొద్ది గొప్ప తెలియాలి కదా. అంటే జంబూ ద్వీపం తీసుకుంటే ఈ భూమండలం ఎట్లా ఉంది అని ప్రశ్న ఇక్కడ మనకి. ఈ భూమండలం మనము గోళాకారంలో చెప్తాం, కానీ ఇక్కడ పద్మాకారంలో ఉంది చెప్తున్నాం, రేకుల్లాగా ఉంది. అంటే 7 రేకులుగా ఉంటాయి, విభజించబడ్డాయి. కాబట్టి భూమి ఇలా పద్మాకారంలో ఉంటుంది. ఇలా పద్మాకారంలో 7 ద్వీపాలు 7 సముద్రాలు ఒకదాని చుట్టూ ఉంటాయి. ఇలా ఉన్నటువంటి వాటిల్లో కర్ణిక రూపంలో మధ్యలో ఒకటి ఉంటుంది. మన జంబూ ద్వీపం కూడా మళ్ళీ ఇది భాగాలు చేయబడుతుంది. ఇక్కడ ఈ జంబూ ద్వీపం ఒక అధిపతి, అగ్నితుడికి అధిపతిలోకి వచ్చాడు కదా. అగ్నితుడు మరి 9 మంది సంతానం. కాబట్టి ఈ 10 మంది, ఈ 7గురికి కూడా 9 సంతానం ఉన్నారు. ఇదొక విచిత్రం. ఓ చివరి వాడికి 7. అందుకే ప్రతి ద్వీపాన్ని మళ్ళీ 7 భాగాలు చేస్తారు. 7, 9 భాగాలు చేసి ఆ 9 మంది పేర్లతోటే ఆ ద్వీపాలకు పేరు పెట్టారు. అంటే చేసిన భాగాలకి వాళ్ళు పంచుతాం కదా. తూర్పు భాగం వాడిది, పశ్చిమ భాగం వీడిదని పంచుతాం కదా. వాడు తూర్పు భాగంలో ఆ తూర్పు భాగం అని చెప్పకుండా ఆ కొడుకు పేరుతోటే ఆ భూమికి పేరు పెట్టారు. వాడు కొడుకు పేరు చెప్పినా అదే, భూమి పేరు చెప్పినా అదే. అలా ప్రతి ద్వీపాన్ని కూడా 9 భాగాలు చేసి ఒక చివరి ద్వీపం తప్ప ఆ భాగాన్ని తన సంతానానికి పంచాలి. ఈ 7 కూడా. దాంట్లో జంబూ ద్వీపం మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి 9 భాగాలు చేయబడింది. అది విచిత్రం. ఒకటే చోట తేడా ఉన్నట్టుంది, చూద్దాం. ఇక్కడ అంటే రచకం వల్ల ఏర్పడిన పరిస్థితి ఇక్కడ. దీంట్లో ప్రత్యేకించి మధ్య భాగంలో ఇలా ఉత్తమం.
ఈ ఇలావృతంలోనే జంబుద్వీప 1,00,000 యోజనాల విస్తరణ చెప్పుకున్నాం దీంట్లో. ఈ ఇలా వృతములో మధ్య భాగంలో మేరు పర్వతం. అందుకే మనం మేరు పర్వతాన్ని ఆధారం చేసుకొని మనం మొత్తం అంతా చెబుతూ ఉంటాం. కాబట్టి మేరు పర్వతము చాలా గొప్ప పర్వతము. ఆ మేరు పర్వతం యొక్క వైశాల్యం 32,000 యోజనాలు చెప్పారు ఇక్కడ. దాంట్లో అది 16,000 కిందికి ఉందట, 15,000 పైకి ఉందట. అంటే ఇట్లా వెడల్పు వైశాల్యం చెప్పాడు, వెడల్పును పొడవు. ఇక దాని ఎత్తు 84,000 యోజనాలు చెప్పాడు. అది ఎంత ఎత్తుందో మనం కనపడం. ఇప్పటికీ మనకి హిమాలయ పర్వతం ఎత్తు వెళ్ళలేం మనం. ఆ హెలికాప్టర్ వెళ్ళాలి కొంత భాగం, ఆ పై భాగం కనపడదు ఇంకా మనకి. కాబట్టి కొన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళడం కూడా చాలా కష్టంగా ఉంది. అయితే ఇవన్నీ అంటే ఇంత గొప్పగా చూసి చెప్తున్నారు. ఎంత నాడు ఇప్పటికీ మనం గూగుల్ పెట్టామని అర్థం కావాలి. దాంట్లో నీల, శ్వేత శృంగమైన పర్వతాలు ఉన్నాయి. ఈ మేరు పర్వతము చుట్టూ కూడా తూర్పు భాగం కూడా మందర పర్వతం ఉంది. దక్షిణ భాగంలో మేరు మందరం ఉంది. పశ్చిమ భాగంలో సుపార్శ్వం అనేటువంటి పర్వతం ఉంది. అలాగే ఉత్తరంలో కుముదం అనేటువంటి పర్వతం. అంటే మేరు పర్వతం 4 వైపులా 4 పర్వత శ్రేణుల 4 పెట్టారు. పర్వతం ఒక పర్వతం అవుతుంది. పర్వతం చిన్న చిన్న పర్వతాలు కలిపి ఉంటాయి. ఆ పర్వతాలు అట్లాగే ఉంటాయి. మనం కర్మలు చెప్తాం, తూర్పు కర్మలు, పడమటి కర్మలు చెప్తాం. భారతదేశం మొత్తం పర్వతాలమయమే. ఆలోచించండి ఒకసారి. వింధ్య పర్వతాల మధ్యలోనే అదొక శ్రేణి. తూర్పు కర్మలు అంటాం, పశ్చిమ కర్మలు అంటాం, పైన హిమాలయ పర్వతాలు అంటాం. మధ్యలో కొద్దిగా భూభాగం ఉంటుంది. అట్లాగే ఇక్కడ మరి ఆ తూర్పు పశ్చిమ కర్మల్లో గంధమాదన పర్వతము, మాల్యవంతము ఇలాంటి పర్వతాలు అక్కడ ఉన్నాయి. అవి ఒక 2,000 యోజనాలు పొడవులు ఉన్నాయి. ఈ విధంగా దక్షిణంలో మరి నిషధమని, హేమకూటమని హిమాలయ పర్వతాలు ఇటువైపు ఉన్నాయి. దక్షిణ భాగం వచ్చాక మేరు పర్వతాలు దక్షిణ భాగే. ఈ విధంగా చెప్పుకుంటూ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ప్రత్యేకించి అక్కడ ఆ కొండల మీద ఆ ఇలా వర్తల్లో మధ్యలో మేరు పర్వతం ఉంది. మేరు పర్వతం ఈ వామనావతారము ఎత్తినప్పుడట ఈ మహానుభావుడు కాలు పైకి ఎత్తాడు కదా. ఆ కాలు పైకి ఎత్తినప్పుడు ఆ కాలు పైకి వెళుతున్నప్పుడు గోటి కొడ తగిలింది పైన అంతరిక్షంలో ఉండేటువంటి అంబరం అంత పై దాటిపోయాలి. అక్కడ తగిలినప్పుడు పైన ఉండేటువంటి ఉదకం ఏదైతే ఉందో అది జాలుగా వచ్చింది కిందకి. ఆ కాలు గోరు తగిలితే అందుకని విష్ణు పాదోద్భవి అంటాం అన్నమాట. ఇంకో రకం ఏం చెప్తారంటే బ్రహ్మదేవుడు ఆయన పాదాన్ని కడిగినప్పుడు అక్కడ వచ్చినట్టు కానీ ఇంకో రకం చెప్తారు. ఎట్లా చెప్పినా మొత్తానికి నీరు వచ్చింది. ఆ బ్రహ్మదేవుడు కడిగారా? ఆ నీరు కొంతకాలం వరకు అంటే ప్రవహించిన టైం పట్టింది అక్కడి నుంచి రావడానికి. కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ప్రవహించి అంటే ఎంత పైకి ఉందో ఆలోచిస్తారు. అంతరిక్షం లేదు లోకాలు కదా ఇవి. ఇప్పుడు చంద్రమండలికి వెళ్ళడానికి టైం పడుతుంది, వీళ్ళకి వస్తారు. కుజగ్రహానికి వెళ్ళడానికి టైం పడుతుంది. ఈ మధ్యకాలంలో పరిశోధనలో మరి ఆ పైకి వెళ్ళాలి. అంతరిక్షం ఎక్కడికో ఉన్నాయి అవన్నీ చాలా దూరం ఎత్తున్నాం. అలా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తగిలితే ఆ నీరు కొన్ని వేల సంవత్సరాలు తయారు చేసి ధ్రువమండలం చేరింది కదా. ఆ ధ్రువమండలం అది దాన్ని విష్ణుపాదం అని పిలుస్తారు. అక్కడి నుంచి మొదలుపెట్టి మళ్ళీ కిందకు వచ్చింది అక్కడ. అది వచ్చి ఇప్పుడు ఈ మేరు పర్వతం మీద పడింది. అది 4 భాగాలుగా మారింది అక్కడి నుంచి వచ్చి. ఆ మారి ఆ గంగా నది భగవద్గీ దీప్తమై 4 భాగాలుగా సీత, అలకనంద, చక్షు, భద్ర అనే పేరుతో 4 వైపులా ప్రవహిస్తుంది. అదే పెద్దవాళ్ళు ఏమంటారంటే అసలు మొత్తం ప్రవహించేదంతా గంగా స్వరూపమే. ఒకటి దక్షిణ గంగా అని మనం గోదావరి పేరు పెట్టుకున్నా, అక్కడి గంగాని పిలిచినా అంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన జలం అంతా కూడా పైనుంచి వచ్చిన జలమే. జలం కింద జలమే ఉందే, జలంలోనే భూమి పుట్టింది కాబట్టి జలం చుట్టూనే ఉంటుంది. అలా పైన జలం వచ్చింది మనకి, నదుల జలాలన్నీ కూడా. అందుకని ఈ నదులుగా ప్రవహిస్తూ ఉండి ఈ సీతా నది అనేది గంధమాదన పర్వతం నుంచి ప్రవహిస్తూ వచ్చి లవణ సముద్రంలో దగ్గరికి వచ్చి భద్రాశ్వ వర్షంలో కలుస్తుంది. వర్షాలు నేను చెప్పుకుంటా మళ్ళీ 7-9 భాగాలు చేద్దాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇలా వర్షంలో ఉన్నాం ప్రస్తుతానికి. అక్కడి నుంచి భద్రాశ్వ వర్షంలోకి ఆ నది కలిసిపోతుంది. అంటే పైనుంచి వచ్చి పర్వతం మీద పడి ఒక పాయగా చీలి ఈ పైకి వచ్చి ఇక్కడ సముద్రం అవసరం కలుస్తుంది. ఇక చక్షు నది మాల్యవంత పర్వతం మీద నుంచి పడుతూ ఉండి
కేతుమాన వర్షంలోకి ప్రవేశించి అక్కడ పశ్చిమ దిశలో ఉండేటువంటి లవణ సముద్రం కలుస్తుంది. ఎందుకు జంబూ ద్వీపం చుట్టూ లవణ సముద్రం ఉందని చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే. బట్ ఈ పక్క లవణ సముద్రమే, ఆ పక్క లవణ సముద్రం. మన భారతీయ చుట్టూ కూడా 3 ఉన్నటువంటివి లవణ సముద్రాలే. ఒక పక్క బంగాళాఖాతం అంటాం, అరేబియా సముద్రం అంటాం, హిందూ మహాసముద్రం అంటాం, ఇవన్నీ ఇప్పుడే. కాబట్టి వీటి అవతల ఎక్కడ ఉన్నాయి మిగతా సముద్రాలు, మనకి ఇవి మాత్రం తెలుసు. కాబట్టి ఈ రకంగా వస్తుంటే ఆ తర్వాత భద్ర అనేటువంటి పాయ, లేదా భద్ర అనే నది అనుకోవాలి, భద్రా నది, అది ఉత్తర దిశగా ప్రవహిస్తూ ఉండి నీలగిరి పర్వతం నుంచి పారుతుండి శ్వేత శృంగ పర్వతాల నుంచి ప్రవహించి శృంగావతీయ పర్వతం నుండి ఉత్తర దిశకు వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఉత్తర పురు ప్రాంతాల్లో కలిసిపోతుంది, లవణ సముద్రం కలుస్తుంది. ఇక అలకనంద అనేటువంటి నది కూడా బ్రహ్మపురి నుండి బయలుదేరి దక్షిణ దిశలో హేమకూట పర్వతాల ద్వారా చేరి కర్మక్షేత్ర భారతవర్షంలో ప్రవహించి, ఇది మనకు చెప్పేటువంటి మన గంగా నది వచ్చి దక్షిణ సముద్రంలో కలిసిపోతుంది. ఈ విధంగా ఆ మేరు పర్వతం పడ్డటువంటి ఆ జలమే ఈ రకంగా ప్రవహిస్తూ ఉండి అక్కడి నుంచి వచ్చినప్పుడు, అందుకే త్రిపథగా అని పిలుస్తాం దానికి. 3 లోకాల్లో ఉన్నటువంటి పైన స్వర్గలోకంలో ఉంది, అలాగే భూలోకంలో ఉంది, మరి కిందకి పాతాలోకం ఉన్నది. మనకి భగీరథుడి ప్రయత్నం చేత పాతాలోకానికి వెళ్ళి ఆ సగర పుత్రులందరినీ కూడా ఉద్ధరించినటువంటి కథ మనకి తెలుసు, గంగావతార కథలో. కాబట్టి ఇక్కడ పరమశివుడు గంగని ఆరాధిస్తాడు. ఆరాధించడం అర్థం ఏంటి? తను జడలో పెట్టుకోవడం ఆరాధించడం, నెత్తిలో పెట్టుకుంటే ఆరాధించడం కదా. అంటే అక్కడ కథలు చెప్పుకుంటాం, భైరు ప్రయత్నం చేశాడు, ఆ వేగంగా వస్తుంది, దాన్ని తట్టుకోవడం కష్టమవుతుంది, కాబట్టి దాన్ని పట్టుకునేవాడు కావాలి, లేకపోతే మొత్తం అంతా మునిగిపోతుంది, పైనుంచి వచ్చేది ఎంత వేగంగా ఉంటుంది. అందుకని అప్పుడు శివుడు తన జడల్ని విప్పదీస్తే అది కొంచెం పడేటప్పటికి దానికి బలంగా పడింది. బాగా చెప్తాను దాన్ని, అంటే గర్వంగా నేను శివుడు నెత్తిరెక్కుతున్నాను గర్వంగా వస్తే ఒక్కసారి దాన్ని ఒక్క పాయ బిందువులు బయట పోటీ ముడేసేట దాన్ని. ఆ ముడేస్తే లోపల తిరుగుతుంది, కానీ వేగానికి లోపల తిరుగుతున్న కిందకి రావట్లేదు దాన్ని. ఆ రామని చెప్తారు ఈ విషయాన్ని, ఇక్కడ చెప్పడు. అలా తిరుగుతున్నప్పుడు మళ్ళీ భగవంతుడు ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారు, మా పాలు ధరించుకోవాలి అంటే అప్పుడు ఒక్క జడ్డ మీకేట ఆయన. ఆ ఒక్క జడ్డ చూసినటువంటి నదియే గంగా నది పెద్ద ప్రవాహంగా ఉంటే మొత్తం వస్తే మరి పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఆ శివుడు అడ్డుగట్టగా నిలిచాడని అర్థం ఇక్కడ మనకి. ఆ శివుడు ఉన్నాడా పట్టుకున్న తర్వాత విషయం అంటే కథలే చెప్పిన పరమార్థం లేదు. అంటే ఇప్పుడు నదికి ఆనకట్టలు కట్టి మరి పాయం తీసుకొస్తున్నాం పక్కకి, అది తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ తీసుకెళ్ళడం ఆ పాతాలు, అదే త్రిపథగా అంటే 3 భాగాలు ప్రవేశిస్తుంది. ఈ విధంగా 4 ప్రాంతాలకి ప్రవహించేది గంగా నదియే రకరకాల పేరుతో రకరకాల నదులుగా కీర్తించబడుతుంది. అట్లాగా ఇక ఈ 9 వర్షాల్లో అంటే ఏం వర్షాలు ఇక్కడ మనకి, ఇది ఒక ఇలా వర్షం అయితే రమ్యక వర్షము, హిరణ్మయ వర్షము, కురువర్షము, హరివర్షము, కింపురుష వర్షము, భరత వర్షం అని మనకి మిగతా 8 పేర్లు. ఇలా వర్షాలు కలిపి 9 పేర్లు. ఈ విధంగా 9 భద్రాశ్వ కేతుమాల, ఇవన్నీ 9 వర్షములంటే భాగములుగా చేయబడ్డాయి. అంటే తన సంతానానికి పంచినటువంటి భాగాలు. సంతానం పేరే వర్షానికి పేరు. ఇలా అనే పేరుతో ఉన్నవాడికి ఇలా వర్షము, రమ్యక అనే పేరు రమ్యక వర్షాన్ని పంచడం జరిగింది. ఈ విధంగా తన సంతానానికి 9 మందికి ఆ 9 భాగాలు పంచారు. ఈ విధంగా ఇక్కడ ప్రత్యేకించి గొప్పతనం ఏంటి అంటే ఇలా వర్షంలో మేరుపర్వతం ఉంది కదా, ఆ మేరుపర్వతం నుంచి అక్కడ ఉండే పర్వతాల పైన మామిడి చెట్లు ఉంటాయి, నేరేడు చెట్లు ఉంటాయి, కదంబ చెట్లు ఉంటాయి, మర్రి చెట్లు ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి సుమారుగా 11,000 యోజనాలు ఎత్తుంటాయి. అంటే సాధ్యమా అంటే మనకి 200 మీటర్ల పైన ఎత్తుగా ఉండే చెట్లు మనం చూస్తున్నాం ప్రస్తుతానికి. ఓక్ మనం జాగ్రత్త చదువుతాం, ఓక్ చెట్లు ఉంటాయి, అవి చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి, అది చాలా పొడుగ్గా ఉంటే ఎత్తుగా ఉంటాయి, అంటే కొమ్మల కింద పైన ఎక్కడ కొమ్మలు ఉంటాయి. కాబట్టి నమ్మడానికి పూర్తి అవకాశాలు ఉన్నాయి. మనకి ఇక్కడ చూసినప్పుడే 200-300 మీటర్లు మనం చూస్తూ ఉంటే చెప్పడానికి తప్పేం లేదు. పైగా 4 సరస్సులు ఉన్నాయి ఆ పర్వతం పైన. ఒకటి పాల సరస్సు అట, ఒకటి తేనె సరస్సు అట, ఒకటి చెరుకు సరస్సు అట, ఒకటేమో మంచినీళ్ళ సరస్సు అట. దానిపైన అంటే మేరు పర్వతం పైన. తర్వాత అక్కడే నందనము, చైత్రరథము, వైజ్రభాసము, నిశ్చిత భద్రము అనేటువంటి పెద్ద పెద్ద వనాలు ఉన్నాయట, బ్రహ్మణ వనాలు. అంటే ఇవన్నీ కూడా దేవతలు అక్కడ తిరుగుతుంటారు ఎప్పుడు కూడా. అక్కడి నుంచి ఒక్కొక్క మామిడి పండు సుమారుగా 861 మూరలు. ఏ లెక్క పెట్టారో మీరు నమస్కారం పెట్టాలి వాళ్ళకి.
అంటే మనకి ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కదా కొన్ని ఎంత పెద్ద పెద్ద మామిడి పళ్ళు వస్తున్నాయి, మనకి పట్టుకుంటే కష్టమవుతుంది. ఇంత పెద్ద జామ పళ్ళు, జామలో ఇలా చూసాం ఇలా చూసాం, ఇప్పుడు జామ పళ్ళు ఇలా ఉంటున్నాయి ప్రస్తుతానికి. ఇంత పెద్దవి చేత పళ్ళు ఒకటే మామిడి పళ్ళు అంత పెద్ద 861 మూరలు. అవి కూడా ఎట్లా ఉంటాయి మళ్ళీ ఆ మామిడి పళ్ళు బాగా పండిపోయి మనం పండబెట్టడం కాదు, ఇప్పుడు మనం పండబెడుతున్నాం, అవి తింటే మనం పండుకుంటున్నాం. పండబెట్టే పనులు కదా ఇప్పుడు, అంటే పండించకపోతే ఎట్లా అంటారు. ఈ పండించడం ఏంటి, అవి పండాలి. చెట్టు మీద పండేటువంటి కాయకు వచ్చే రుచి మనం పండిస్తారా. మక్కబెట్టిన కాయలు కొన్ని మీరు ఆలోచించారు, చెట్టు మీద పండిన కాయకి సహజం. ఇవి ఇప్పుడు కృత్రిమ రసాయనం వేస్తే అది వేరే విషయం. యాపిల్ పండు తిన్నట్లే ఉంటుంది, ఇంకోటి తిన్నట్లే ఉంటుంది, రుచే ఉండదు. టమాటా చూస్తాం ప్రస్తుతానికి, అది రబ్బర్ టమాటా కూడా టమాటా ఒకప్పుడు టమాటా వేస్తే ఆ పులుపుగా ఉండేవి, ఇప్పుడు టమాటా ఎంత ఉడకబెట్టినా అట్లాగే ఉంటున్నారు. నజ్జలు కూడా కాదు కనీసం అది. అంటే ఇవన్నీ కృత్రిమ సహజంగా ఉండే పళ్ళు అవి. అక్కడి నుంచి అవన్నీ రసాల రూపంలో కాలుతుంటాయి పళ్ళ నుంచి. ఆ రసము ఎక్కువైపోయి బాగా పడినప్పుడు ఆ రసం కాలుతాయి కదా. అలాగే నేరేడు పళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ నేరేడు పళ్ళు మేరుమందరం పర్వతం మీద నేరేడు పళ్ళు ఉన్నాయి. మందార పర్వతం మీద మామిడి చెట్లు ఉన్నాయి. మందార పర్వతం మీద ఉన్నవి మామిడి చెట్లు, ఈ మేరుమందరం మీద ఉన్నవేమో నేరేడు చెట్లు. ఈ నేరేడు చెట్లు చాలా పెద్దగా ఉంటాయి, చాలా పెద్ద పెద్ద కాయలు అవి. అవి పగిలిపోయి గింజ చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. గింజ చిన్నగా ఉండి మా గుజ్జు బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది బాగా పండిపోయి కింద రసం కాదు, అది సముద్రమై జంబూ నది. అందుకే జంబూ నది అది జామున్ అమ్ముతుంటారు మన ఎండకాలం లాగానే ఆ నేరేడు పండుగ. అందుకే జంబూ నది అందుకని పేరు ఏర్పడింది. అయితే జంబూ నదిలో ఉండేటువంటి బంగారు అది అంటే ఇక్కడ పడ్డ భూభాగంతో కలిసినటువంటి జలముతో కలిసి ఆ నేరేడు రసం కలిసి బంగారు వర్ణంతో పరిశోధించి అది అరుణోద అనేటువంటి పేరుతో ప్రవహిస్తుంది. కొంచెం ఎరుపు రంగు వచ్చేటువంటి అక్కడ పార్వతీదేవి స్నానం చేస్తారు. ఇక ఈ నేరేడు ఆ జమ్ము బంగారు వర్ణంతో ఉండి దేవతలు తమ ఆభరణాలుగా మలుచుకుంటారు ఆ రసాన్ని. అవి ఆభరణాలు మనకి. దేవత మంచి ఆభరణాలు చేస్తారంటే పుష్కరంగా బంగారం దొరుకుతుంది వాళ్ళకి. ఆ తర్వాత సుపార్శ్వమైనటువంటి ఆ పర్వతం పైన కదంబ వృక్షాలు ఉంటాయి. వాటి నుంచి చక్కని మధువులు స్రవిస్తూ ఉంటాయి. వాటి యొక్క సుగంధము మనం ఆ పుష్పం చూసారనుకుంటాం. ఈ కదంబ వృక్షం వచ్చే పుష్పం గుండ్రగా అదేంటి బంతి, ఏ బంతిలాగా ఉంటుంది, టెన్నిస్ బంతిలాగా కూడా మెత్తగా ఉండి అది చాలా సుగంధం. అంటే కొన్ని మైళ్ళ వరకు వాసన వస్తూ ఉంటుంది. ఆ వాసనతో అక్కడ ఉంటాయి అవి. కుముద పర్వతం పైన ఉండేటువంటి పర్వతం, అక్కడ శతవల్కం అనేటువంటి పేరుతో మర్రి చెట్లు ఉంటాయి. శత అంటే 100 ఊడలతో పెద్ద పెద్ద మర్రి చెట్లు ఉంటాయి. వాటి ఊడలు అక్కడి నుంచి వచ్చి వెంటనే ఇక్కడ మన మర్రి చెట్టు నుంచి పాలు వస్తాయంటాం. ఆ పాలు ఇప్పుడు పాలు వస్తుంది, పెరుగు వస్తుంది, నెయ్యి వస్తుంది, తేనె వస్తుంది, బెల్లం వస్తుంది, అన్నం వస్తుంది, వస్త్రం వస్తుంది, శయ్య వస్తుంది అక్కడి నుంచి. ఇలా అనేక రకాలుగా పదార్థాలని అవి ఇస్తూ ఉంటాయి. అంటే మనకి ఆ చెట్ల నుంచి వచ్చేవి, చెట్లే నిజంగా మనకి ఆహారం, వాటి నుంచి మనకు పోషదు. ఆహారం అంతా అక్కడి నుంచి వచ్చింది. ఆ విధంగా చెప్తూ ఉండి ఈ రసం అంతా కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు వీటిని తీసుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు యవ్వనవంతులుగా ఉంటారు. అందుకే దేవతలు యవ్వనవంతులుగా ఉంటారు అంటే ఉద్దేశం అది. మంచి బలంగా యవ్వనవంతులుగా ఉంటారు అంటే ఈ విధంగా. అంటే ఇలాంటి మధుర పదార్థాలు, చక్కగా శక్తినిచ్చే పదార్థాలు స్వీకరించాలయ్యా చెప్పడం. ఇంకో మన పరిమాణాలు కృత్రిమ పదార్థాలు తీసుకోకండి, సహజంగా ఉండే పదార్థాలు తీసుకోండి అని ఇవన్నీ సముద్ర రూపంలో వస్తున్నాయి ఇక్కడ. అట్లాగే ఆ మేరు పర్వతం చుట్టూ ఒకటే ఉందా, కురంగ, కురద, కుసుంభ, వైకుంఠిత, అలాగే త్రికూట, శిశిర, ప్లవంగ, రుచక, నిషిధ, శితివాస, కపిల, శంఖ, వైఢూర్య, చిరువిహంగ, వృషభ, నాగ, కలాంజల, నారద పర్వతాలు ఇవన్నీ 4 వైపులా వ్యాపించి ఉన్నాయి. దాని చుట్టూ ఈ పెద్ద పర్వతము, దాని చుట్టూ చిన్న చిన్న పర్వతాలు. అంటే ఆ పర్వతాలు ఎక్కడము దిగడం చాలా కష్టం. అందుకే దేవతలు మాత్రమే సంచరించే ప్రాంతాలు అవుతాయి, మనం వెళ్ళలేము. అంటే మహాశక్తి సంపన్నటువంటి వాళ్ళు యోగమనంతో వెళ్ళచ్చు. మరి శివుడి దగ్గర వెళ్ళారు, విష్ణువుడి దగ్గర వెళ్ళారు అంటే వెళ్ళక సాధ్యమవుతుంది, ఆ శక్తితో వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అదేవిధంగా అవి ఒక్కొక్కటి 1000 యోజనాల వెడల్తో విస్తరించి ఉన్నాయి పర్వతాలు కూడా. ఇక పశ్చిమానికి వచ్చినప్పటికీ పవన పారియాత్ర, దక్షిణాన కైలాసము, కరవీరము,
ఉత్తర త్రిశృంగ మకర పర్వతాలు వ్యాపించి ఉన్నాయి. ఈ మేరు పర్వతాల మధ్య భాగంలో 10,000 యోజనాల విస్తీర్ణంతో అంటే వెడల్పు కలుపుకొని అక్కడ శాతకౌంభి అనేటువంటి పేరుతోటి బ్రహ్మదేవుడు నిర్మించిన నగరం ఉంది. అక్కడే బ్రహ్మ ఉంటాడని అంటారు. అంటే బ్రహ్మ నివాస స్థానం. దానికి 8 పక్కల మనం చెప్పేటువంటి ఈ 8 మంది దిక్పాలకులు ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఇంద్రుడు, అగ్ని, యముడు, ఈ విధంగా నిరుతి, వరుణుడు, ఇవన్నీ ఈ 8 రకాల నగరాలు చుట్టూ దాని పుట్టే 8 వైపులా 8 నగరాలు నిర్మించబడ్డాయి. అక్కడ అష్టదిక్పాలకులు ఉంటారు. ఈ విధంగా మేరు పర్వతము దేవతలు ఉండే పర్వతం చాలా ఎత్తుగా ఉంది కాబట్టి మనకి అందరూ అర్థం ఇక్కడ. కాబట్టి నారదుడు వెళ్ళాడు, దశరథుడు వెళ్ళాడు, ఖట్వాంగుడు వెళ్ళాడు, దేవతలు సహాయం చేశాడు యుద్ధంలో అంటే కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఆకాశంలోనే ఉన్నాయి. ఆకాశం ఎక్కడ? ఆకాశం అనే పదాన్ని చెప్పడం కష్టం. ఆకాశం అంటే అవకాశం ఇచ్చేది అవకాశం, ఒక పదార్థంలాగా ఉండదు ఆకాశం అనేది. ఇదంతా ఆకాశమే. ఆకాశం అనే పదం అంతగా ఆకాశంలో అన్నీ ఉంటాయి, ఆకాశం దేన్ని అంటుకోదో చెప్తారు. అట్లా పరమాత్మలో అన్నీ ఉంటాయి, పరమాత్మ దేన్ని అంటుకోదు. అది ఆకాశం ఉదాహరణ చెప్తారు. ఈ విధంగా దేవతల లోకాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి. ఎందుకో చెప్తారు ఇక్కడ అంటే ఈ ఇలా వర్షములోనే పరమశివుడు అమ్మవారితో ఉంటాడు. అందుకే ఇలా వర్షంలోకి ఎవరైనా పురుషుడు ప్రవేశిస్తే స్త్రీలు అయిపోతారు చెప్పించి అక్కడ కారణం అందుకోసం. ఈ 9 వర్షాల్లో కూడా భారత వర్షం మాత్రమే కర్మక్షేత్రము అని చెప్తారు. అందుకే భరత భూమి, కర్మభూమి, దేవభూమి అని చెప్తాం. ఇక్కడ కర్మలకి తప్పనిసరిగా ఫలితాలు. మిగతా ప్రాంతాలు ఏంటి మరి రమ్యక వర్షం ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే మన ఆశ్చర్యపోసిన విషయాలు అవన్నీ కూడా భోగ స్థానములు. అంటే మనం చేసుకున్నటువంటి పుణ్యపాప కర్మలకి అనుభవించే ఫలితాలు పొందడానికి మనం ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో పుట్టవలసి ఉందో ఆయా ప్రాంతాల్లో పుట్టి ఆ సుఖాలు అనుభవిస్తాము. ఆ మిగతా 8 ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మంచి యవ్వనాన్ని కలిగి ఉండి మంచి శక్తిని కలిగి ఉండి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు స్వర్గం ఎక్కడో లేదు. ఈ విధంగా మనం చేసే పుణ్యానికి మళ్ళీ ఇంకో ప్రదేశం పుట్టారు. అక్కడ ఇప్పుడు కొద్దిగా ఆలోచిద్దాం. మనం సమయం ఎక్కుతాదనుకుంటే ఇక్కడ పుట్టారు, ఇక్కడ పెరిగారు, ఇక్కడే చదువుకున్నారు, కొంతకాలం అయింది, ఇక్కడ ఉద్యోగం రాలేదు, అమెరికాలో ఉద్యోగం వచ్చింది, అమెరికాకి వెళ్ళిపోయారు. ఇక్కడ నుంచి కష్టంగా ఉంది, సంపాదించడానికి సాధ్యపడ్డారు. అక్కడ వెళ్తే సంపాదన బాగా ఉంది, హాయిగా ధనవంతులు అయిపోయారు. వస్తే వస్తారు, లేకపోతే లేదు. ఇక్కడ పడే కష్టం వాడికి ఉందా? ఇక్కడ దొరికే పరిస్థితులు ఏమైనా ఉన్నాయా? వాడు హాయిగా జీవిస్తున్నాడు. అక్కడ ఎందుకు జీవిస్తున్నాడు? ఇక్కడ వాడు కొంత పుణ్యం చేసుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆ పుణ్యఫలాన్ని అనుభవించడం కోసం ఆ ప్రాంతానికి వెళ్ళాడు, అక్కడే ఇల్లు కట్టుకున్నాడు, అక్కడే జీవిస్తున్నాడు. వాళ్ళ పిల్లలు ఇంకా అదృష్టవంతులు, అక్కడే పుట్టారు. బాగా చూడండి, ఒక్కొక్క జన్మలో అంతమంది మంచి బుద్ధిమంతులు వాడు చిన్నప్పుడు వాడికి ఏదో వ్యసనం అలవాటు అవుతుంది. కొంతకాలం అయ్యాక ఎవరో వచ్చినప్పటికీ వాడు దిమ్మలై తిరుగుతున్నాడు. కొంతమంది చూస్తాం ప్రపంచంలో. కొంతమంది ఉంటారు చిన్నప్పుడు చెడపలు పరిమాణ పని చేస్తూ అల్లరి చేస్తూ ఇబ్బంది పెడుతుంటారు. వాడికి ఎవడో బుద్ధి చెప్తాడు, ఉన్నటువంటి వాడు మారిపోతాడు, మహాయోగిలాగా తపస్సులాగా అయిపోతాడు. ఎట్లా అవుతున్నారు వీళ్ళందరూ ఇలాగా? మనం చూస్తాం, వ్యక్తిగత చూస్తాం కదా రకరకాల వ్యక్తుల్ని. అలాగే ఒకే తండ్రి కలిపిన సంతానంలో ఆ పిల్లలందరూ ఒకే రకంగా సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నారా? మరి తల్లిదండ్రులు ఒకే రకంగా ఉన్నారు, ఒకే పరిస్థితిలో ఉన్నారు, ఒకే రకంగా పిల్లల్ని కన్నారు, ఒకే రకంగా పిల్లల్ని ప్రేమించారు, ఒకే రకంగా పిల్లలకి ఆహారం పెట్టారు, కానీ పిల్లలు ఒకే రకంగా ఉన్నారా? అప్పుడు ఏమంటున్నాం మనం? ఎవడి యోగం వాడిది, ఎవడి కర్మ వాడిది, వాడి కర్మ వాడు అనుభవించాలి. ఏం చేస్తాం? మనం మాత్రం ఏం చేస్తాం? మనం ఏం చేయలేము ఇలాంటివి. ఎందుకోసం అంటే వాడు చేసుకున్న కర్మకి వాడు ఫలితం అనుభవిస్తాం తప్ప ఒక్కోడు ఎవడో ఇక్కడ అనుభవించడంలో కూడా చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే కలిసి చేసినప్పుడు కలిసి అనుభవించవలసి వస్తుంది, విడిగా చేసినప్పుడు విడిగా అనుభవించవలసి వస్తుంది. ఈ అనుభవించడం కూడా మానసికంగా చేసే కర్మకి మానసికంగా అనుభవిస్తాము, శారీరకంగా చేసే కర్మకి శారీరకంగా అనుభవిస్తాము, వాక్కుతో చేసే కర్మకి వాక్కుతో అనుభవిస్తాం. పని ఉండదు ఏముండదు, ఎవడో తిట్టిపోతాడు. పొద్దునే రావనే పోటాడు పెట్టుకుంటాడు, వచ్చేసి అలా తిట్టిపోతాడు. అది మంచిగా ఇచ్చాం మనం బాగానే పరిస్థితి. ఎందుకు వచ్చాడో తెలియదు, తిట్టాడో ఎందుకు వెళ్ళిపోయాడు తెలియదు. ఎప్పుడు వాళ్ళు తిట్టాం మనం, ఏ జన్మలో తిట్టామో తెలియదు మనకి.
అంటే అనుభవం చెప్తాడు. మనం చూస్తుంటారు, ఒకసారి మనం కొంచెం ఇబ్బందిగా చేస్తాం కానీ ఎవడో వస్తాడు సహాయం చేస్తాడు, అది సంతోషం గడిచిపోతుంది. పొద్దున ఎవరు మొహం చూసాను ఎంత పరిస్థితిలో ఉందో అంత పొద్దున చికా కనిపిస్తుంది అనుకుంటాం, కానీ అనుకోకుండా తర్వాత ఆనందం గడిచిపోతుంది రోజంతా. ఎందుకు ఇంత మార్పులు అంటే మనము ఇంతకుముందు జన్మల్లో చేసినటువంటి రకరకాల మనోవాక్కాయములతో చేసినటువంటి కర్మలకి ఆ ఫలితం అనుభవించడం కోసమే జన్మెత్తుతున్నాం. కాబట్టి భోగ్య భూముల్లో జన్మెత్తుతామా, కర్మభూమిలో జన్మెత్తుతామా, మళ్ళీ మళ్ళీ కర్మలు చేస్తామా? అందుకే భారతదేశంలో కర్మలకి ప్రాధాన్యత ఎక్కువ. మిగతా కర్మలు ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు, వాడు వరకు పెద్ద బాధపడి వాడు అక్కడ ఏమో ఆచార సంప్రదాయాలు కూడా వాడు అనుభవించినప్పుడు వాడికి ఆచారం ఏముంటుంది? అంటే మనం చేసిన పుణ్యానికి ఒక సుఖం అనుభవించాలి. వాళ్ళు సుఖం అనుభవించడం కోసమే పుట్టారు. కొంత పిల్లలు పుడతారండి, మీరు అంటే మనుషులకైనా ఉన్నాయి ఇవంటే ప్రతి పక్షి వాటి కూడా ఉన్నాయి. మరి పక్షులు కొన్ని పుడుతున్నాయి, జంతువులు పుడుతున్నాయి. మీరు ఆలోచించండి, కొన్ని జంతువుల్ని జమీందారు వాళ్ళు పెంచుకుంటున్నారు. వాడి ప్రత్యేకమైన గది, వాడి ప్రత్యేకమైన పడక, ప్రత్యేకమైన భోజనం, దానికి ఒక కాపలాగాడు దాన్ని పోషించడానికి. వాడు నిజంగా కుక్క రూపంలో ఉంటే బయట కూడా ఉంటే వాడికి ఆ సుఖం ఉందా? వాడు కుక్కగా పుట్టినా కూడా వాడు చేసే పుణ్యం ఉంది. ఏదో పాపాన్ని కుక్క జన్మ ఎత్తాడు, కానీ ఎత్తినా కూడా బ్రహ్మాండమైన సుఖం అనుభవిస్తాడు. మనిషి కూడా అంత సుఖం అనుభవిస్తాడు. వాడు కోటీశ్వరుడు, 1,00,000 రూపాయలు ఖర్చు పెడతాడు నెలకి వాడు కుక్క మీద. చూడండి, మీరు పిల్లులు పెంచుకుంటారు కొంతమంది, చిలుకలు పెంచుకుంటారు కొంతమంది. వాటి సుఖం అంటే సుఖంగా ఉన్నాయి, కష్టంగా వదిలిపెడతాం, అది విషయం వేరు. అంటే మనం బంధించి పెడితే సుఖంగా ఉన్నాయా అని మనం వాదిస్తాం. కానీ ఆ సుఖం పొందేటువంటి స్థితిలో ఎవరినో బంధించాడు వాడు, కానీ పుణ్యం చేసుకొని ఉన్నాడు. ఇక్కడ బంధించబడ్డాడు, సుఖం అనుభవిస్తున్నాడు. అంటే కర్మ సిద్ధాంతాలు, అందుకే కర్మల గహనోగతి అంటారు. కర్మయోగ సిద్ధాంతం చెప్పడం చాలా కష్టం. ఎవరు ఎప్పుడు ఏ విధంగా మారుతారో, ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తారో చెప్పడం చాలా కష్టం. అందుకని అవన్నీ భోగభూములయ్యా. భారత భూమి మాత్రమే, ఈ భరతవర్షం మాత్రమే కర్మభూమి. అంటే ఇక్కడ మిగతా క్షేత్రాలు స్వర్గం, మనం చెప్తాం పుణ్యం చేసుకుని వాడు పైలోకాలకు వెళ్తా చెప్తాం కదా, వెళ్ళినటువంటి ఇంకా పుణ్యశేషం మిగిలిన పరిస్థితిలో వాడు ఇక్కడ జన్మించి ఈ భోగాలు అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. పాపము చేసుకున్నవాడు ఈ పాపకర్మ యమలోకంలో కొంత అనుభవించి ఇంకా మిగిలినటువంటి పాపను అనుభవించడం కోసమని మళ్ళీ ఎక్కడో ఒకడ పుట్టి ఏదో యుగంలో ప్రవేశించి ఆ తాలూకు కష్టాన్ని వాడు అనుభవిస్తాడు. కాబట్టి ఈ రకంగా అన్ని ఋతువులు, అక్కడ ఆ ప్రాంతాల్లో అన్ని ఋతువుల్లో ఫలించేటువంటి పుష్పించేటువంటి వృక్షాలు ఉంటాయి. ఆ సుఖంగా ఉంటారు. ఇలా ఋతువుల వల్ల అందరూ ఆనందంతో ఉంటారు. అక్కడ శంకరుడు ఒక్కడే ఉంటాడు, మిగిలిన వాళ్ళందరూ స్త్రీలే. ఇది ఇలావృతం యొక్క వృత్తాంతం. ప్రత్యేకించి మనకు సంబంధించింది కాబట్టి వేరుపతం చెప్పుకోవాలి. కాబట్టి ఆ తర్వాత మరి ఇలా వర్షంలాగానే భారతవర్షం కూడా ఉంది. అది 9వ వర్షం భారతవర్షం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ భారతదేశంలో అనేక నదులు, పర్వతాలు ఉన్నాయి. మనకు తెలిసిన విషయం, మనం ప్రత్యేకించి చెప్పక్కర్లేదు. ఇక్కడ మలయము, మంగళప్రస్థము, కొన్ని తెలిస్తే కొద్ది వేరు ఉంటాయి, ఏదన్నప్పుడు చెప్పండి పర్వాలేదు. మైనాకము, త్రికూటము, వృషభము, అలాగే కూటరము, కోళ్ళము, సహ్యము, వేదగిరి, ఋష్యమూకము, శ్రీశైలము, వెంకటాద్రి, మాహేంద్రము, వారిధరము, వింధ్యము, శుక్తిమంతము, వృక్షగిరి, పారియాత్రము, ద్రోణము, చిత్రకూటము, గోవర్ధనము, రైవతకము, కుకుంభము, నీలము, కాకాముఖము, ఇంద్రకీలము, రామగిరి అనేటువంటి పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు ఉన్నాయి. ఈ పెద్ద పర్వతాలు ఇవి వాటికి చాలా ఉంటాయి. ఇక నదుల్లోకి వస్తే చంద్రపట, తామ్రపర్ణి, అవటోద, కృతమాల, వైహాయసి, కావేరి, వేణి, పయస్విని, పయోద, శర్కరావర్త, తుంగభద్ర, కృష్ణవేణి, భీమరథి, గోదావరి, నిర్వింధ్య, పయోష్ణి, తాపి, రేవ, శిల, సురస, నర్మద, చర్మన్వతి, సింధు, శోణ అనేటువంటి పెద్ద నదులు ఉన్నాయి. ఇవి కాక ఇంకా కొన్ని నదులు ఉన్నాయి. అంటే భారతదేశం అంతా నదులమయమే. చిన్న చిన్న కాలువలు ఇవన్నీ ఎన్ని ఉన్నాయో మనకు తెలియదు. అలాంటి వాటి మహానది, వేదస్మృతి, ఋషికుల్య, త్రిసమ, కౌశికి, మందాకిని, యమున,
సరస్వతి, దృషధ్వతి, గోమతి, సరయు, భోగవతి, సుషుమ, శతద్రు, చంద్రభాగ, మరుధ్యద, వితస్త, అసిక్ని, విశ్వ అనేటువంటి నదులు కూడా ఈ దేశంలో ఉన్నాయి. ఇవిని ఎందుకు చెప్తున్నాం ఇవన్నీ అంటే పేరు చదవడానికి టైం వేస్ట్ చేయడం కదా అనుకుంటాం. వీటిని యొక్క స్పర్శన చేసిన, దర్శన చేసిన, ఉచ్చారణ చేసిన పునీతులు అవుతున్నారు మానవుల్లో చెప్తున్నారు. అంటే ఆ మహాపర్వతాల పేర్లని, ఆ మహానదుల పేర్లు తలుచుకుంటే ఇది రోజు మనకి పూజలకు ఎందుకు వచ్చాయండి? గంగే యమునే చైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలే అస్మిన్ సన్నిధిం కురు. నీళ్ళు ఇక్కడ కూడా శుభ్రమే కదా, మంచివే కదండి. మళ్ళీ అభివృద్ధి రావాలి ఇక్కడికి. అవి పవిత్ర నదులు, పరమాత్మ చేత సేవించబడ్డటువంటి నదులు కాబట్టి, ఋషులందరూ రోజు తపస్సు చేశారు కాబట్టి ఆ తపశక్తున్నటువంటి నదుల పేర్లను మనం తలుచుకుంటే ఆ పుణ్యం మనం కొంచెం సంపాదించుకుంటాం. గంగా గంగా ఇది యో బ్రూయాత్ యోజనానాం శతైరపి ముచ్యతే సర్వపాపేభ్య విశ్వలోకం సగచ్చతే అని శ్లోకం మనం ప్రత్యేకించి. గంగా గంగా అని ఎవడైతే యోజనా దూరంలోంచి పెంచినా కూడా ఆ గంగా శబ్దాన్ని ఉచ్చరించిన మాత్రం లోపల వాడి పాపాలు తొలగిపోయి వాడు సుఖవంతుడు అవుతున్నాడని చెప్తున్నాం మనకి. ముచ్చటి సర్వపాపేభ్య విష్ణులోకం సగచ్చతి. మరి ఈ కర్మభూమిలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ కర్మని పవిత్రమైన కర్మగా మార్చుకోవడం చెప్పుకున్నాం. అసలు భాగవత రాసినందు కోసం అది భగవద్ అర్పణ క్రియ. మరి మీరు స్నానం చేస్తే గంగే యమునే చైవ చేసుకోండి. అనందుంటే పరమాత్మ స్వరూపంగా దాన్ని భావించి అయ్యాన్ని ప్రసాదం తీసుకుంటామని తినండి. నేను తిట్టుతాను ఎందుకు? అంటే అన్న బ్రహ్మస్వరూపం అయినా మనం చెప్పే ఆచారంలో ఎంతో లోతుగా ఉన్నాయని. ఇదే ఎంగిలి మెతుకులు ఇచ్చాడు, నాకు బియ్యం ఇచ్చాడు కాదు. అక్కడ సాక్షాత్గా పరమాత్మ స్పృశించినటువంటి పదార్థాన్ని నివేదించి ప్రసాదంగా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అది ప్రసాద రూపంలో తీసుకుంటే మనం తిన్నట్టు కాదు, అది అమృత తుల్యం అవుతుంది. అంటే భావన చాలా ముఖ్యం ఇక్కడ. అందుకే భావం తద్భవతి. మంచి పదార్థం మంచి వస్తువులు తింటాము, మన భావన చాలా తప్పుగా ఉంది. బట్ మన భావన పవిత్రమైనప్పుడు వస్తువు కూడా పవిత్రమవుతుంది. అలా పవిత్రమైన నదుల పేర్లు కానీ, పవిత్రమైన పర్వతాల పేర్లు కానీ, పవిత్రమైనటువంటి నారాయణ స్మరణ కానీ చేసినట్లయితే మనము పవిత్రమవుతాము. ఇది కర్మభూమి కాబట్టి ప్రతి కర్మని పరమాత్మకు అంకితం చేయడమే ఉద్దేశం. అయితే ఇక్కడ ఎవరుంటారు మరి పరమాత్మ రూపంలో అంటే నారాయణుడు ఉంటాడు ఇక్కడ. అందుకే నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నారాయణుని స్మరిస్తూ నారాయణుడు అనే పేరుతోటి ఇక్కడ పరమాత్మ ఉంటాడు. అలాగే ఇక్కడ ఆత్మవంతుల్ని, సంయమశీలటువంటి వాడిని ఆ నారాయణుడు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారు. సంయమశీలుడు అంటే చక్కని యమము కలిగినటువంటి వాళ్ళు, యమనియమాలు చక్కగా పాటించేటువంటి వాళ్ళు. అలాంటి ఉన్నత పురుషులందరినీ కూడా పరమాత్మ అనుగ్రహించి కాపాడుతూ ఉంటాడు. ధర్మ, జ్ఞాన, వైరాగ్య, ఐశ్వర్య, ఇంద్రియ నిగ్రహము ఇవన్నీ వృద్ధి పొందడానికి ఇక్కడ తపస్సు చేస్తూ ఉంటారు. భగవంతుడు నారదుడు భారత జనులందరితో కూర్చొని ఆయన పాంచరాత్ర దర్శనాన్ని సావర్ణి మనువులకు ఉపదేశిస్తూ నారాయణ భగవాన్ని సేవిస్తూ ఉంటారు ఈ దేశంలో, ఈ ప్రాంతంలో. అప్పుడు ఇక్కడ ఉండే జనులందరూ కూడా చెప్పాల్సిన మంత్రం ఒకటి ఉంది, అందరూ చెప్పుకుందాం ఒకసారి. ఓం నమో భగవతే ఉపశమశీలాయ ఉపరతనాత్మాయ నమో అకించన విత్తాయ నమో అకించన విత్తాయ ఋషి ఋషభాయ నారాయణాయ పరమహంసాయ పరమగురవే ఆత్మారామాధిపతయే నమో నమః. ఇది మన దేశంలో, మన భారతదేశంలో చెప్పాల్సినటువంటి నారాయణ మంత్రం. ఓం నమో భగవతే ఉపశమశీలాయ ఉపరతనాత్మ్యాయ నమో అకించన విత్తాయ ఋషి ఋషభాయ నారాయణాయ పరమహంసాయ పరమగురవే ఆత్మారామాధిపతయే నమః. అంటే ఇక్కడ ఎందుకు నారాయణ అంటాం? నరనారాయణ రూపంలో పరమాత్మ అవతారం ఎత్తి తపస్సు చేయడం ఎలాగో చెప్పి పరమహంస మార్గాన్ని ఉపదేశించాడు కాబట్టి ఆ నారాయణ స్మరణ ఇక్కడ చేస్తున్నాం. మన దగ్గర నీతిష్ఠంలో కూడా నారాయణ నారాయణ నారాయణ. ఇంకో శబ్దం లేదా పరమాత్మ ఉన్నాయి కదా, గోవిందాన్ని చూడండి అని అందరూ ఏ మహాత్ముడిని, ఏ యతీశ్వరుని తీసుకున్నా నారాయణ శబ్దమే.
ఇక ఇది మన వర్షం ప్రత్యేకించి. తర్వాత రకరకాల వర్షాలు చెప్పుకుంటున్నాం నేను మనకి. రెండవ వర్షము భద్రాశ్వ, అంటే అదే పేరుతో కొడుకి వర్షం. భరతుడికి ఇచ్చింది భరత వర్షం అయిపోయింది మనకి. భద్రాశ్వ వర్షంలో ప్రత్యేకించి ధర్మసుతుడు భద్రశ్రవసుడు అనేవాడు అర్థమవుతుంది. భద్రశ్రవసుడు భద్రాశ్వ వర్షం. ఇక్కడ హయగ్రీవుని ధ్యానిస్తారు. అందుకే మీరు చెప్పారు రకరకాల ప్రాంతాలు రకరకాల దేవతల రూపంలో ఉండే వాళ్ళు. కాబట్టి మన దేవత వేరు, మన దేవుడు వేరు, వాళ్ళ దేవత అర్చించరు కాదు. వాళ్ళు అర్చించే దేవత హయగ్రీవుడి రూపంలో ఉంటుంది, అంటే గుర్రం ముఖంతో ఉంటుంది. అక్కడ వాళ్ళు ఓం నమో భగవతే ధర్మాయ ఆత్మ విశోధనాయ నమః అనేటువంటి మంత్రంతో వాళ్ళు పిలుస్తారు. ఈ హయగ్రీవుడు శంఖాసుడి రాక్షసుడి నుంచి వేదాలు అభయించబడగా రసాతలలోంచి వేదాన్ని తీసుకొని వచ్చి కాపాడాడు. వేదాన్ యుగాంతే తమస తరస్కృతాన్ రసాతలాద్యో మృతంగ విగ్రహ ప్రత్యాదదేతే అభయాయచతే తస్మై నమస్తే అవిత దేహితాయ అని శ్లోక విచార భాగవతంలో. అంటే ఈ హయగ్రీవుడు రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. మత్స్యావతారంలో వేదాలు ధరించినటువంటి కథ ఒకటి ఉంది, హయగ్రీవుడు వేదాలు ధరించినటువంటి కథ కూడా ఇంకోటి ఉంది మనకి. అంటే వాడు హయగ్రీవుడు అనే పేరుతో ఉండే రాక్షసుడే మళ్ళీ వాడు. ఆ రాక్షసుడు చంపని వాడేవారు కోరుకున్నాడు, నాలాంటి ముఖం ఉండేవాడు ఎవడు ఉంటాడు అసలు అని. నాకు మరణం అంటూ ఉంటే అందరూ రాక్షసులు చేస్తారు, బ్రహ్మదేవుడు పారిస్తారు అన్నమాట. ఆయన బాబు మూడకి వరాలు ఇచ్చేస్తారు, లేకపోతే శివుని పారిస్తారు, వరాలు ఇచ్చేస్తారు వాళ్ళు. ఈ నారాయణ పతి అంటారు పడి ఏదో అవతారం పెట్టి వాళ్ళు ఉద్ధరించాలి. మళ్ళీ వీళ్ళు వరాలు ఇచ్చి కూర్చుంటారు, అయిపోయింది. అందుకని అప్పుడు ఆయన మళ్ళీ గుర్రపు ముఖంతో దానికి మళ్ళీ ఇంకో కథ ఎప్పుడు పోతే వాళ్ళ కథలు ఉంటాయి మనకి. అంటే దేవతలతో యుద్ధం చేస్తున్న సందర్భంలో ఏదో జరుగుతున్న రాక్షసు యుద్ధం చేస్తున్న సందర్భంలో అలసిపోయాట పాపం విష్ణుమూర్తి. అలా ధనుస్సు మీద తనగా పెట్టుకుని కూర్చున్నట్ట. వీళ్ళు యజ్ఞాన్ని ఏదో ఒక సంహరించుకొని విష్ణుమూర్తి మీద వాడికి వచ్చాడు. ఇప్పుడు విష్ణుమూర్తి ఎవరు లేపాలి, పాపం కష్టం వస్తుంది వాళ్ళకి. అలా కష్టం వచ్చినప్పటికీ బ్రహ్మదేవుడు ఆలోచన చేయట్లేదు. పెద్దవాళ్ళు ఎట్లా లేపుతాము, పడుకున్న వాళ్ళు లేపడం తప్పే. అందుకని ఒక చిన్న క్రిమిని పుట్టించారు. ఆ క్రిమి దాన్ని మనం ఏమంటాం, చెదపురుగు అంటాం. ఈ చెదపురుగు పుట్టిస్తే అమ్మ నువ్వు వెళ్ళి ఆ నారి ఉంది, నారి ఆ తాడు తెరిచేస్తే కొంచెం కదిలికి వస్తుంది కదా, లేస్తాను అనుకుని వీళ్ళు అనుకున్నారు పాపం. అది మెల్లిగా వెళ్ళి ఆ నారి చెప్పుకొని కొలిసి ఆ తాడు తెగిపోయింది. ఒక్కసారి స్ప్రింగ్ కదా, మంచి కట్టాయి కదా అని అది తక్కువ పైకి వచ్చింది. తలకాయ కాస్త ఎగిరిపోయింది విష్ణుమూర్తికి. అదేమో గోడంత మొదటి కొండ సభ చెప్తాం కదా, అట్లాగా మొదటిగా మోసం వచ్చిందని మళ్ళీ దేవతతో తలమొత్తుకుంటుంటే అప్పుడు ఓ గుర్రపు శీర్షాన్ని తీసుకొచ్చి అతికిచ్చి మరి అప్పుడు హయగ్రీవుడే. ఇలా ఏం జరిగింది స్వామి అంటే ఇది ఇంకో కారణం ఉండే. ఈ హయగ్రీవుడు రాక్షసులు ఉండాలి కదా, వాళ్ళు సంహరించాలి కదా. దీనికి మళ్ళీ ఈయనకి గుర్రముఖమే ఎందుకు రావాలి? లక్ష్మీదేవి ఒకసారి పరిహారం నవ్వేట పోయినా ఎట్లా ఉండి కోపాలు ఎలా ఉంటుంది చిన్న మన కథలు మరి చెప్తారు మనకి. అప్పుడే భార్య మీద కోపడుకుంటారు చిన్న చిన్న కోపాలు పర్వాలేదు, అప్పుడు అనుకోవాలి, అనుకోకపోతే ఆనందం ఉండదు. ఏ సమయం నువ్వు నవ్వు నవ్వేటావు, ఇది నవ్వడం అలవాటే కదా పాపం. ఊరుకోవచ్చు కదా ఆవిడ, నువ్వు ఎందుకు నవ్వావు, నువ్వు ఉడికి నవ్వావంటే నువ్వు కాదు నన్ను చూసి నవ్వావుతుంది అని అని కోపం వచ్చింది ఆవిడకి. ఆ నవ్వేటప్పటికి నీకు గుర్రముఖం ఏర్పడిగా కాదు అంటే నన్ను చూసి నవ్వుతావా నువ్వు అని చిన్న చిన్న పరాచకం అన్నట్టుగానే. అందుకే నీ గుర్రముఖం పెట్టుకున్నట్టు అంటే కథలు నవ్వుకోవడం బాగుంటాయి. అందుకే ఆ రాక్షసు సంబంధించి మరి వేదం. అందుకని ఇక్కడ హయగ్రీవుడి రూపంలో ఉండేటువంటి ఆచారాన్ని కనుగొంటారు. ఇక మూడవది హరివర్షం. ఈ హరివర్షంలో నృసింహ భగవాన్ని అర్పిస్తాం. సాయంకాలం దాన్ని నృసింహ భగవాన్ చెప్పుకోవాలి. అందుకోసం పొద్దున ఒకసారి స్మరిస్తే సాయంకాలం పని చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు నృసింహ అంటే నృసింహ, నరాకారంలో ఉంటాడు, ముఖం మాత్రం సింహాకారం. ఇక్కడ హయగ్రీవుడు అంతే, కింద భాగం అంతా మనిషే, మళ్ళీ పైన తలకే మాత్రమే గుర్రం ముఖం. ఇలాంటి వాడిని ఇక్కడ వీళ్ళు పూజిస్తారు. ఇక్కడ ప్రహ్లాదుడు ఆయన సేవిస్తూ ఉంటాడు. అక్కడ ఉండి హరివర్షంలో ఉంటాడు. అందుకే హరియను నామం హరియంతులు బాబు. ఓం నమో భగవతే నరసింహాయ నమస్తే నమః తేజ తేజసే ఆవిరావిర్భవ వక్రనఖ వజ్రదంష్ట్ర కర్మాశయన రంధయ నమ ఉగ్రస్వభావయ మహాత్మనే తమోగ్రసగ్రస్వ తమ ఉగ్రసగ్ర
ఉగ్రస గసస్వాహ, ఉగ్రస గ్రసస్వాహ అనే మంత్రంతో వాళ్ళు ఆరాధిస్తారు అక్కడ. అలా కేతుమాన వర్షం ఉంది. అక్కడ భగవంతుడు లక్ష్మీదేవితో ఉండి సంవత్సర రూపంలో ఉండే ప్రజాపతి పుత్రుల రూపంలో ఆయన అక్కడ ఉంటాడు. రాత్రి పగలు అంటే రాత్రి హవస్సులు అంటారు. ఈ రకంగా వాళ్ళు అంటారు. సంవత్సరమైనటువంటి ప్రజాపతి పేరు. అక్కడ కామదేవ రూపంలో పరమాత్మ ఉంటాడు. ఆ లక్ష్మీదేవిని రమింపజేస్తున్నాడు. అందుకే ఈ లక్ష్మీదేవి పేరు అనేక చోట్ల వాడతామండి. లక్ష్మీనారాయణలో వాడతాము, లక్ష్మీ గణపతిని వాడతాము. ఇక్కడ కామదేవ పేరుతో ఉండే దేవుడికి లక్ష్మీదేవి ఇక్కడ భార్యగా ఉంటుంది. ఆ విధంగా ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి సమాధి యోగంతో రాత్రులతో ఉండే పుత్రికలతో పగటిలో ప్రజాపతితో కలిపి ఆవిడ సంచరిస్తుంది. అక్కడ హ్రాం హ్రీం హ్రూం నమో భగవతే హృషీకేశాయ సర్వగుణ విలక్షితాత్మనే ఆకూతీనాం చిత్తానాం చేతసాం చ విశేషణాం చ అధిపతయే షోడశకలాయ ఛందోమయాయ అన్నమయాయ అమృతమయాయ సర్వమయాయ సహసే ఓజసే బలాయ కాంతాయ కామాయ నమస్తే ఇది ధ్యానం కరోతి. ఆమంత్రం ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు ప్రత్యేకించి ఇక్కడ కామదేవ రూపంలో అంటే ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు చాలా ఆనందాలు అనుభవిస్తూ ఉంటారు. రతి క్రీడలో మునిగిపోయి ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు కూడా. అందుకని వాళ్ళందరూ కూడా మంచి రోగాలు లేకుండా ఉండేటువంటి, అందుకే అమృతమయాయ ఆమయం లేకుండా ఉండే స్వభావంతో వాళ్ళందరూ ఉంటారు ఇక్కడ. అలాగే మరొక వర్షము రమ్యక వర్షము. అక్కడ రమ్యక ప్రజాపతి మత్స్యమూర్తిగా దర్శనమిస్తారు. ఇక్కడ మహామత్స్యాన్ని ఆరాధిస్తారు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు. నమో భగవతే ముఖ్యతమాయ నమస్వత్యాయ సత్వాయ ప్రాణాయోజసే రహసే బలాయ మహామత్స్యాయ నమః అని కొంతమంది మంత్రాలు కూడా మత్స్యంత్రంలో పెడతారు కొంతమంది. దానికి ఇంకో ప్రక్రియ ఉంది. ఇక ఉత్తర పూర్వశం ఒకటి ఉంది. అక్కడ యజ్ఞపురుషుడు అధిదేవతగా ఉంటాడు, వరాహమూర్తి దేవతగా ఉంటాడు. అక్కడ భూదేవి తన అనుచతో కూడి ఆ పరమాత్మని ఆరాధిస్తూ ఉంటుంది. ఓం నమో భగవతే మంత్రతత్వలింగాయ యజ్ఞకృతవే మహాధ్వరావయ అవయవాయ మహీధరాయ మహాపురుషాయ నమః అనే మంత్రంతో ఆరాధిస్తారు. ఇక కింపురుష వర్షంలో అక్కడ శ్రీరాముడు పూజింపబడతాడు. కింపురుష వర్షము. ఇక్కడ హనుమంతుడు గంధర్వుతో కూడి ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు. ఓం నమో భగవతే ఉత్తమ శ్లోకాయ నమ ఆర్యలక్షణశీలవ్రతాయ నమ ఉపశిక్షితాత్మనే నమ ఉపాసితలోకాయ నమ సాధువాద నికర్షతాయ నమో బ్రహ్మణ్యదేవాయ మహాపురుషాయ మహారాజాయ నమః అనే మంత్రంతో ఇక్కడ రాముణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు ఆంజనేయ స్వామి. ఇంకా మరొక హిరణమయ వర్షం ఉంది. అక్కడ శ్రీహరి కమఠ రూపంలో ఉంటాడు, అంటే తాబేలు. అది ఇప్పుడు కొన్ని ఆచారాలు, కొన్ని తాబేలు పెట్టుకుంటుంటారు కొంతమంది. ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చంటే ఇక్కడ కూడా చూసి ఇప్పుడు తిరుగుతారు అందరూ, అనేక ప్రాంతాలు తిరుగుతారు కాబట్టి అక్కడ ఉండేటువంటి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పూజించుకోవడం మొదలుపెట్టారు. కొంత బుద్ధుడు తీసుకొని పెట్టుకుంటారు. నవ్వే బుద్ధుడు ఉంటే బాగా శుద్ధం వస్తుంది ఇంట్లో అని ఎదురుకు పెద్ద విగ్రహం పెడతారు, కొంత గణపతి విగ్రహం పెడతారు. అంటే ఇవన్నీ అనేక ప్రాంతాలు ఇప్పుడు తిరుగుతున్నారు కాబట్టి మెల్లిమెల్లిగా ఒక్కొక్కటి ఉన్నటువంటి ఆచారం కాకుండా ఇప్పుడు కొత్త వచ్చాయి మనకి. ఈ రకంగా అక్కడ హరి కమఠ రూపంలో ఉంటాడు. పితృగణములకు అధిపతిగా ఉండే అర్జునుడు ఇక్కడ ఆయన ఆరాధిస్తూ ఉంటాడు. ఓం నమో భగవతే అకూపారాయ సర్వతత్వగుణ విశేషణాయ ఉపలక్షిత స్థానాయ నమో వర్ష్మణే నమో భూమ్నే నమో అవస్థానాయ నమస్తైతి అని మంత్రంతో వీళ్ళు ఆరాధిస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా మరి జంబూ ద్వీపంలో ఉన్నటువంటి వర్షములు 9 వర్షాలు చెప్పుకున్నాం మనం ఇక్కడ. ఈ రకంగా వర్షములని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది మొత్తం అంతా కలిపి జంబూ ద్వీపం యొక్క వర్ణన జరిగింది. అంటే దీన్ని ప్రత్యేకించి వర్ణించాడు ఇక్కడ మహానుభావుడు వ్యాస మహర్షి మన కోసమని. శుభమహర్షి ఇంత ఓపిక కూర్చొని చెప్పాడు. అంటే పోయేవాడికి మీరు చెప్పాలా? పోయి చెప్పేది పోయి పరీక్ష మహారాజు కదా. అంటే ఇక్కడ అర్థమేంటి, మీరు ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా అణువణువు కూడా పరమాత్మ స్వరూపంలోనే ఉంది, పరమాత్మ రూపంలోనే ధ్యానించబడుతూ ఉంది ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా అని చెప్పడమే ముఖ్యోద్దేశం అవుతుంది తప్ప పేరు చెప్పడము ఊరు చెప్పడం విషయం కాదు. అంటే అణువణువు కూడా ఎందుకోసమని మనకి ఈశావాస్యోపనిషత్తులో మొదటి శ్లోకం చెబుతుంది. ఈశావాస్యమిదం సర్వం ఎత్కించ జగత్యాం జగత్ తేన త్యక్తేన భుంజీత మాగృత కస్యస్విద్ధనం. అంటే ఈ ధనమంతా ఎవరిదనుకుంటున్నావు నువ్వు? ఇదంతా ఈశావాస్యం, ఈశ్వరుడి చేత వ్యాపించబడి ఉంది. చిన్న వస్తువు నుంచి పెద్ద వస్తువు దాకా అంతా ఈశ్వరమయంగానే ఉంది.
అలాంటి దాన్ని నువ్వు అనుభవించడానికి పుట్టావు కాబట్టి త్యాగబుద్ధితో అనుభవించు. ఇది నీ ధనము కాదు అంటే దానితో సంగం పెట్టుకోకు. ఇంకా మంచి శ్లోకాలు లేవు ఈ విషయంలో వేరే బయట. మనలాంటి వాళ్ళని చూసి అన్నీ నవ్వుతాయట. అన్నీ నవ్వడం అంటే పరిహాసం చేయడం. భూమ్యో హసతి, భూమ్యో హసతి అంటే భూములు నవ్వుతాయి మనం చూసి. ఎందుకని మమ భూమిరితి బ్రువానం, ఇది నా భూమి నా భూమి అనేటువంటి వాడు చూసి పిచ్చివారా అనుకుంటున్నారు. నీ భూమి ఏంట్రా, ఈ భూమి ఎంతమందితో పరిపాలించబడింది, ఎంతమంది ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నారో, ఎవరు ఎక్కడ పోయారో, వాళ్ళందరూ ఏరి, ఈ భూమి వాళ్ళకి ఉందా, ఎంతమంది అనుభవించారు ఈ భూమిలో, ఇప్పుడు నువ్వు నా భూమి అంటావేంటి అని భూమి నా భూమి అని పోట్లాడుకునే వాళ్ళు చూసి అది నవ్వుతున్నారు. భూమ్యో హసతి మమ భూమిరితి బ్రువాణం. అక్షాహసంతి, ఇంద్రియాలు నవ్వుతాయట. ఇంద్రియాలు అంటే మన ఇంద్రియాలు చెవులు ముఖం. వీడికి జన్మ ఇచ్చి మంచి ఇంద్రియాలు ఇస్తే అంటే వినడానికి మంచి చెవులు